ምእመናኖችንም የዲን الاسلام ተከታዮችንም በአላህ ብቻ እንዲደገፉ አላህ አዘዛቸው ቁርአን ላይ قال الله تعالى الله لا اله الا هو كسوج ጌታ የለም وعلى الله بالله ላይ فليتوكل المؤمنون ምእመናኖች በአላህ ብቻ ይደገፉ ተወኩል የትክክለኛ ሙእሚን መገለጫ ባህሪ አድርጎ አላህ ይገልጸዋል ቁርአን ላይ فقد جعل الله تعالى من الأوصاف الأساسية للمؤمنين الصادقين ትክክለኛ ለሆኑ ምእመናኖች መገለጫ ባህሪ አድርጎታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إنما المؤمنون إنما ምትለውች በአረበኛ ቋንቋ አዳቱ ሐስር ትባላለች እነዚህ እንጂ ሌላ አይደሉም ማለቷል إنما المؤمنون مؤمنان مالتكو نمان ناتشو الذين إذا ذكر الله سيوسع وجلت قلوبهم لباتشو يدرقتال نزيناتشو وإذا تليت عليهم آياته يسوان قصوش سينببو زادتهم إيماناتشو زادتهم إيماناتشو يجمرال قرآن سيسمو محاضرة سيسمو يا الله نقر سيسمى إيماناتشو يبرتال ليلا بهارياتشو من أمتا وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى بتشانو ميدقفوت الذين يقيمون الصلاة صلاة بتككل ميقوماتنا ميسجدوا أثارلهم ميقومات استقاكلوا وقتان خشوعا أدوان تبكوا ميسجدوات ومما رزقناهم ينفقون كستناتشو سقادمو يلقسالو أولئك يهم مسفرت يعمالو سوج هم المؤمنون حقا تككلنيا مؤمنوش مالت النزيناتشو أيه الله سبحانه وتعالى تككلنيا مؤمن مالت النزين إنما بمن يجمرو النزين جليلو تشادلو مؤمنوش كالنزي بهارياتوس من قلزة وعلى ربهم يتوكلون ودا الله سبحانه وتعالى بتشامل دكفوناتشو بل فوق هذا كذهم بلاي الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى التوكل شرطا للإيمان يا أندسو تككلنيا إيمانا لو لمبالو مجلجها بهر يدرقوتال إيمان كلله توكل كلله إيمان الله ميلان الله سبحانه وتعالى وعلى الله بس لي بعلى الله لي فتوكلوا تدقفوا إن كنتم مؤمنين بتككل مؤمنا ننكالاتشو مؤمنا بالله مننا الكالاتشو بسو بتشا تدقفوا والمعلق على شرط ينتفي بانتفائه بأند نقر لي تنتلتل السوسو يدك أبري ودكال فإذا انتفى التوكل انتفى الإيمان توكل كللا إيمان يلم إلى الله سبحانه وتعالى التوكل تلك درجان يالله إذن توكل عندين الدرجة كاللو توكل من مالتنا ما هو التوكل توكل يقول هو التفويض إلى الله في كل حال بيت يوم تجباجاتشن لا الله سبحانه وتعالى جمستت الله سبحانه وتعالى لي ممكات مالتنا حقيقة التوكل من دنا بزوجاتشن يالتردانو نتب هينو إن شاء الله يتوكل تككلنيا مجلجو معنا من دنا تككلنيا وتوكل مال الترجم الاعتماد على الله مع اتخاذ الأسباب الله سبحانه وتعالى مدقف جن سببنا درسا سببون تدرسا له ميقباون زقجت تدرقال له كذاك الله سبحانه وتعالى لتدقف له علماء من يلالو وحصل للناس فهم خاطئ لهذه العبادة لا توكل لم يبالو الله نمجزات أينت سوتش يتساسات جنزابي زوال يلالو علماء فالذي يرتبط بأذهان الناس سوتش انقلات ليالو يتوكل معنا ألا يتناول الدواء مسد وأن لا يعمل على مسرات وأن لا يدرس جيدا بدنب على ماتنات بدنب على ممار ويقول أنا متوكل أنا عبد الله إني الله أن متأرى باك بأ الله تمكتشالو إلى قال علماء من قالوا هذا كلام خاطئ يهي تساسات نقرر تككلنيو توكل مالت حقيقة التوكل بأكاله لتسرانو بمنتهى القوة اسكمج الرشايا في السامي درس كأنه ليس هناك توكل لك توكل يلم يتبالك يمثل بأكال سببون تدرسال اسكج أفدرس
ከዛ በኋላሳ ወተተወከሉ ዐለላሂ ከአነ ለይሰ ሁናከ ጀዋሪሑን ከዛ በኋላ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ላይ ትደገፋለህ ልክ ያደረስከው ሰበብ እንደማይጠቅምህ ያህል ተግባባ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ላይ ትደገፋለህ ምንም ሰበብ ያላደረስክ ያህል ሰበብ በትክክል ታደርሳለህ ከአላህ ላይ የማትወከል እስኪመስል ድረስ ዑለማ ምን አሉ አልቀልቡ ሙንቀጢዑን ዐን አልአስባብ ሙተሲሉን ቢሙሰቢብ አልአስባብ ቀልብህ አካልህ ሰበቡን ያደርሳል ይሰራል መርካቶ ትወጣለህ ትቆፍራለህ ታጠናለህ ትቆርጣለህ ይሄ አካልህ ጀዋሪህ ይሄን ይሰራል ቀልብህሳ ልክ ሰበብ ያላደረስካል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ትንጠለጠላለህ አላሁ አክበር ምን ያሎቻችንን ይሄን በትክክል ፈህም ያደረግነው ወልጀዋሪሁ ተأخذ بالاسباب አካላት አስባቦችን ያደርሳል ليل نهار ليلتم كنم فهو يعمل ويتناول الدواء ويدرس ويبحث عما قد ينفعه ودم يتقمو ነገር ይፈልጋል ይሰራል ይቆፍራል ቀልብህ ደግሞ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ይቆረጣል በትክክለውም ፈህም አርጋችሁታል ተወኩል ትክክለኛው አካልህ ሰበብ ያደርሳል ቀልብህ ደግሞ ሰበብ ያላደረስካል ወደ አላህ ትጠጋለህ በትክክል መረዳት አለብን የተወኩል ማዕና قال سهل بن عبد الله ميبالو تلك عالم من يلالو من طعن في الحركة فقد طعن في السنة حركان تنقساقسو سبب معاز يلم يالا سنة لي هيسا قربال تجتوال سنة ينبي سنة ومن طعن في توكل دمو يتجسو يطعن يدرجسو فقد طعن في الإيمان إيمانا يوجز يتجنو إيمانا فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم توكل يا نبي صلى الله عليه وسلم هنيتاچو حالاتچو ነው والكسب سنته اسباب مدرس مكسب مسرات دمو سناتچو ነው فمن عامل على حاله فلا يتركن سنته يا نبي صلى الله عليه وسلم حالاتچو ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መወከላቸውን ያዘ ሰው ሰበብም ይይዙ ነበርና ሱናቸውንም አይርሳ ይላል ይሄ اتخاذ الاسباب سبب ማድረስ በአካልህ ሱነቱል አንቢያ የነቢያቶች ሱና ነው ፈለግ ነው ቁርአንን የተመለከትን እንደሆን ነቢያቶች ሱናን በትክክል ሲያደርሱት ያለ وهذا يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام ልጃቸው ነብይ ነው ልጃቸው አንድ ህልም የሚገርም ህልም ያያል ኢሻራ ያህል በህልሙ ህልሙ ያየው ህልም ምንድነው 11 ከዋክብቶች ፀሐይና ጨረቃ ስጁድ ሲወርዱለት ያያል اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لساجدين ጨረቃ ፀሐይ ከዋክብቶች ስጁድ ሲወርዱለት በህልሙ ያያል ለአባታቸው መጥቶና ያ አባቲ እንዲህ አይነት ህልም አየዋላችሁ ነብዩላህ ያዕቆብ ይሄን ህልምህ እንደፈለክ አውራው ለማንም ብትናገር ማንም አይደርስም እኔ የነብይ ልጅ አይደል አላሉትም ምን አሉት ያ ቡነያ አንተ ልጅ لا تقصص رؤياك على اخوتك ይሄን ህልምህን ለወንድሞች እንዳትነግራቸው فيكيد لك كيدا ተንኮል ያሴሩብሃል ደባ ይሰሩብሃል እኛ 11 ናቸው ወንድሞቹ ተግባባን እኛን ለወደፊት ይሰግዱልኛል ብሎ እየተናገረ ነው ብሎ ሒስድ ይገባቸውና ባንተ ላይ ተንኮል ሊያሰሩ ስለሚችል ያ ቡነየ لا تقصص رؤياك ህልምህን እንዳትነግራቸው እሺ ሰበቡን አድርሳሉት ህልምህን በመሸፈን ሰበቡን አድርስ እንጂ አንተ የነብይ ልጅ አይደለ ማንነካል ይሄም ህልምህ ለወደፊት ትልቅ ሰው እንደምትሆን ያመላክታልና አብሽራ አትፍራ አላሉት لا تقصص سبب ያስደብቀዋል ከዚህም አልፈው ነብዩላህ ያዕቆብ ኢየሱስን እንዳሉት የፈሩት ነገር አልቀረም ወንድሞቹ ሒስት ውስጥ ገቡና ጉድጓድ ውስጥ ጨመሩት ከጉድጓድም ወጥቶ ተሸጠ ብቻ ኢየሱስ ጠፋቸው ከዛም ኢየሱስን ፍለጋና አገሪቱም ድርቅ መጥቷት ስለነበረ እህል ፍለጋ ልጆቻቸውን ሲልኩት 11 የሚያምሩ ወጣቶች ነበሩ አንድ ምክር ሰጣቸው ሰበብ እንዲያደርሱ ምን አሏቸው ያ በነየ እናንተ ልጆቼ لا تدخلوا من باب واحد باند በር ተሰብስባችሁ ጋብላችሁ አትግቡ وادخلوا من ابواب متفرقه ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሏቸው ሙፈሲሮቹ ምን ይላሉ እንዲያሉበት ምክንያት ነብዩላህ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ልጆቻቸው የነብይ ልጅ ስለሆኑ ያምራሉ
በጣም ውበት ነበራቸው የሰው አይን እንዳያጠቃቸው ብለው ነው ይላሉ ሙፈሲሮች ሌሎች ደግሞ ምን አሉ አይ ከፖለቲካ የተያዘ ጉዳይ ተሰብስበው አንድ ላይ ሲገቡ የሚስር የግብጽ አገር ንጉስ ሌላ ተንኮል እንዳያስብባቸው ብለው ነው ይላሉ ይህም ሆነ ያ ግን ሰበብ እንዲያደርሱ ነገሯቸው ምን አሏቸው لا تدخلوا من باب واحد باند በር እንዳትገቡ وادخلوا من ابواب متفرقه ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሉ ግን ይሄን ስላችሁ ሰበቡን አድርሱ ነው እንጂ وما اغني عنكم من الله من شيء ከአላህ ዘንድ የምጠቅማችሁ ምንም ነገር የለም ان الحكم الا لله ፍርዱ ለአላህ ነው عليه توكلت አላህ ላይ ብቻ ተደግፌያለሁ وعليه فليتوكل المتوكلون ተመኪዎች በሱ ላይ ብቻ ይመኩ ዑለማ ምን አሉ وهنا يكون التوكل حقا سببنا درسوا እንዲህ ብላችሁ ግቡ እንዲህ ብለው መመሪያ ሰጥቷል ሰበብ ነው ይሄ ከዚህ በኋላ ነው ተወኩል ትክክለኛው የሚመጣ ምን አሉ ትክክለኛ በአላህ የሚደገፉ ሰዎች በሱ ብቻ ይደገፋሉ ሰበቡን ግን አድርሰዋል ልጃቸውንም ዩሱፍ الصديق ነብዩላህ ዩሱፍንም ብንመለከት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተነበሩበት የእስር ቤት ህይወት አወጣቸውና የሚስር ንጉስ አደረጋቸው ጠቅላይ ትልቅ ሚኒስተር አደረጋቸው وكذلك مكننا ليوسف ዩሱፍንም እንደዚሁ አስመቸነው ግብጽን እንዲመሯት አደረገ ያኔ እሳቸው ዘመን እስር ቤት ውስጥ ያሉ ንጉስ ከመሆናቸው ትልቅ መሪ ከመደረጋቸው ፊት ንጉሱ አንድ ህልም ያየው ህልም ምንድነው 7 ከሲታ በሬዎች 7 ወፍራም በሬዎችን ሲበሉ ያያል የዚህን ትርጉም ህዝቡን ጠይቆ ቢጠይቅ ሊያቆለት አልቻሉ ዩሱፍ ሄደው ሲጠየቁ ፈቱለት ፍቹ ምንድነው 7 የጥጋብ አመት ይመጣል ከዛ በኋላ 7 የረሃብ አመት ይመጣል ብለው ሲፈቱለት ንጉሱ ያን የረሃብ አመት ሊቋቋም የሚችል ለዚህ ፕሮግራም ማውጣት የሚችል ህልሙን ከፈታው ውጭ ሊኖር እንደማይችል አወቀና ዩሱፍን ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ ሾማቸው ንጉሱ ወንበሩን ብቻ ይዞ ነው ቁጭ ያለው ዩሱፍ ያኔ ፕሮግራም አወጡ ሹፍ ሰበብ እንዴት እንደያዙ ፕሮግራም እቅድ እንዴት እንዳወጡ ተመልከት ምን አደረጉ ለ7 አመት በጥጋብ አመት 7 አመት ውስጥ እንዲመረት ምርት አደረጉት 7 አመት ከተመረተ በኋላ ማዓሱምቡሊሂ ከሱምቡሉ ከነፍሬው ከነዘለላው ምርቱ እንዲቀመጥ እንዲከዘን አደረጉ 7 አመት የሚከዘን እህል ትንሽ እየበሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ለድርቁ 7 አመት የሚሆን ያ ትርፉ ምርት ይቀመጣል من قالوا ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون لأن أنت استحسان يعني ادخار كم تاسكمتوت وجه ያለውን ትታቹ አስቀምጡት ከዛ መጥፎ 7 አመት ይመጣሉ 7 ከባድ شديد የሆኑ አመታቶች የድርቅ ዘመን ይመጣሉ ያኔ ከሱምቡላው ከነዘለለው የተቀመጠው የወጣ ተመቶ ለችግረኞች ያኔ ይሆናል አሉ شوف የ7 አመት ፕሮግራም እንዴት እንዳወጡ ስለዚህ 7 አመት እህል ተከማቸ ከነዘለላው ተቀመጠ 7 አመት ደግሞ ድርቅ መጣ ያየወጣ ለህዝቡ መታደል ተጀመረ ህዝቡን ለማዳን ከዛ በኋላ ሙሉ ተበልቶ አላለቀም ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ከዛ በኋላ የዝናብ አመት ሰዎች የሚረዱበት አመት ስለሚመጣ ለዛ ዘመን ደግሞ ዝናብ ሲዘንብ የሚዘራ ትንሽ እህል ያስፈልግ ነበር ዩሱፍ ምን አሉ ለዛ ነው ኢላ قليلا مما تحسنون ጥቂት መቅረት አለበት አለ ዝናብ መምጣቱ ዋጋ ይኖረው እሰይ ዝናብ ሲመጣ የሚዘራ ትርፍ ምግብ ያስፈልጋል الله أكبر تخطيط عجيب ميقرم سرعة ل7 አመት የጥጋብ ዘመን እንዲመረት አደረጉ በዛ በተመረተው 7 አመት ሙሉ ድርቁ እንዲሸፈን አደረጉ ከዛ በኋላ ድርቁን ካሳለፉ በኋላ ባዶ አልቀሩም ያስቀሩት ደግሞ استحسان ትንሽ ያስቀሩት እህል ነበር ያ እህል ደግሞ ዝናብ ሲመጣ ተዘራ እንዳዲስ ሰላም ሰፈን አገራቸው ላይ እና ይህ ተخطيط ፕሮግራም ማውጣት ሰበቡን ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው መርየም الصديقة መርየም عليها السلام ብናይ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚገርም ሁኔታ ሰበብ እንድትያዛት እንመለከታለን ቁርአን ላይ መርየም እንደምታውቁት ነብዩላህ ዒሳን عليه السلام በተአምር አርግዛው ህዝቡ እንዳያት በረሃ ላይ ወጣች ከዛም በረሃ ላይ ያለች ምጡ መጣባት فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ምጡ የገፈትራት ከደረቀ የተምር ዛፍ ላይ ሄዳ ተደገፈች
ምጡ ጸናባት ድንግል ናት ለጋ ወጣት ናት አዋላጅ ሰው ከጎኗ የለም እጇን እግሯን የሚይዛት እንኳን ብቻዋን ምጥ እናቶች ታቆታላችሁ የምጥን ከባድነት ብቻዋን አማጠች ደከመች ራሷን እስክትጠላ ድረስ መጨረሻ ዒሳን ወለደች በዛ ድካም ላይ ያለ ምግብ አስፈለጋት አላህ ሊመግባት ፈለገ ዝም ብሎ ግን በመላእክት አምጥቶ ቢያላላት ምን አላት በቀራት ኃይል በተንጠፈጠፈው ኃይሏ ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ወሁዚ ኢለይኪ አንቀሳቅሽው ወሁዚ ኢለይኪ بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا የተምሩን ዛፍ ወዝወዝ አድርጊው እንዴት ብላ ልታደርገው ትችላለህ የተምር ዛፍ ደረቅ የተምር ጅስዑ ነኽላ 10 ወጣት ቢገፉት እንኳን የሚንቀሳቀስ አይደለም አላህ ግን ምን አለ ወሁዚ ኢለይኪ بجذع ነካ አድርጊው በቀራት ኃይል ሰበብ ማድረስ አለባት ያኔ መሬም ስትነካው ለሷ ከራማ ነው እንዳለ እርጥብ ተምር ወረደላት ወኩሊ ወሽረቢ ወቅሪ አይነ ቢተጂ አይነሽ ልጅሽ ላይ ያሳርፍ ያለ ዑለማ ምን ይላሉ በቀራት ኃይል መሬም አለይሂ ሰላም ሰበብ ማድረስ አለባት አላህ ይሄ ሰበብ ማድረስ የነቢያቶች ሱና ነው شاعر الإسلام من ይላል لو شاء الله أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب الله እኮ ዝም ብሎ ሊመግባት ይፈልግስ አንቀሳቅሽ ሳይ ሊመግባት ይችል ነበር ግን ሰበብ ማድረስ ሁሉ ነገር ጋር የተያዘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈጥሮ ሲፈጥራት ሰበብን ከሙሰቢባቱ ጋር በማያያዝ ነው ኢንሻአላህ የቁርአንን አስተምህሮት ስንመለከት ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሰበብን የተፈጥሮን ህግ አክብረን ሰበቡን አድርሰን እንድንሄድ ያዘናል القرآن يأمر برعاية الأسباب القرآن لي هنا من ناقنيو وأعد لهم ما استطعتم من قوة إلى جوال كهايل يشالاتشوتوني هل تزقاجوا اللاتشو ومن رباط الخيل فرسوتشن بمقالب مسار بمازق تزقاجوا اللاتشو እኛ ሙእሚኖች ነን ጌታችን አላህ ነው አላህ ይረዳና ላ የሚባል ነገር የለም ሰበቡን አድርሱ ሁሉ ነገር ይዞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ ሰበብ መስራት ይችላል ነገሩ ኩን ፈየኩን ግን አዘዘን ዒባዳ ነው ሰበብ ማድረስ ራሱ እንደ ሶላት እንደ ጾም ዒባዳ ነው ማድረስ መቻል አለብን አላህ ምን አለ ወአዕዱ ለሁም ለጠላቶቻችሁ ተዘጋጁላችሁ ማስተጣዕቱም من قوة የምትችሉትን ያህል ከኃይል ተዘጋጁላችሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወት ተጨባጭና እንዲህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ይላል ኢማም ኢብኑ አልቀይም ዛዱል መዓድ የሚባል ኪታባቸው ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው አያቁም ዲራ የብረት መከላከያ የጦር መከላከያ ልብስ የለበሱ ቢሆን እንጂ ከዚህ አልፎ ኡሁድ ጦርነት ላይ 2 ዲርዕ አድርገው ነበር ሱብሃንአላህ 2 ዲርዕ አድርገው ለብሰው ነበር የወጡት إذن يمؤمنوا تشاكوا من دنو نبذر الحب ونرجو الثمر من الرب فريون انزرالن انكوتكوتالن وهانا تتالن عرمون ننقلالن فريون وطيتون كالله نطبقالن سبب اسكج افنا درسالن كزوال يا رب انت كالفكت كلت ጥሩ ምርት ሊወጣ ይችላል እባክህ ይሄን የሙእሚን አካሄድ روى الترمذي من حديث أنس باستلالفتنا الترمذي بزقبت حديث لي قال رجل عند سؤال يا رسول الله أنتو يا الله ملك تنياوي أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قملوني زوك النبي صلى الله عليه وسلم قام مسكير لي قبع نبر من هلاتشو أنتو يا الله ملك تنياوي إيشين قملين لفتات لك كات بالله لوكل للتوات مريتي الله نص الله نات الله يطبقልኛል ወይስ ለሰራትና በአላህ ለወከል አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሱም ለኡመታቸውም የሚጠቅም ትልቅ ምክር ሰጡ ምን አሉ اعقلها وتوكل ሰራትና በአላህ ላይ ተመካ ሰበቡን አድርስ በደንብ ሰር ለዛኔ ሀገሬ ሰው ምን ይላል ግመሌን ማስራለው በአላህም መወከላለሁ ይላል ትክክለኛ የተወኩል ግንዛቤ ማለት ይሄ ነው እህቴ እንበል ትዳር ባልደረባ መጣልሽ ይስታዩ ዲነኛ ሊመስል ይችላል ማጥናት አለብሽ ሰበቡ ማድረስ አለብሽ አላህ ይበቃኛል አላህን ያመጣልኝ ይህን ትዳር ምንም አልሆንም የሚባል ነገር የለም ልጁ እንዴት ነው ዲኑ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ዲኑንና
ስነ ምግባሩ የምትወዱት ሰው ከመጣ አጋቡት እንዳሉት ይህ መስፈርት አሟልቷል። አኽላቁ እንዴት ነው? ዲኑ እንዴት ነው? ሱብሒ ሶላት አያመልጠውም ወይ? ዳዕዋ ለይስ ዲኑ እንዴት ነው? ይህ ማጥናት አለብሽ። ባልሽ የመጣልሽ በደንብ ማንነቱን ታጣሪያለሽ፣ አላህ ላይ ትመኪያለሽ። ግመልሽን ታስሪያለሽ፣ አላህ ላይ ትወከያለሽ። ትክክለኛው የተወኩል ፈህም ይሄ ነው። ሰበብ እናደርሳለን። ከዛ ወደ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኸይሩ እንዲመርጥልን አላህ ላይ እንመካለን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሐታ ቁርአን ላይ ስንመለከት የተከበረውን የውሙል ጁምዓ የተከበረውን ጁምዓ ቀን ቁጭ ብላችሁ ሶላት ከሰግዳችሁ በኋላ እግር ዘርግታችሁ አሉ አላለም። ምን አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ? ሶላትን የጁምዓን ሰላት እንደጨረሳችሁ ፈንተሽሩ ፊል አርድ፣ አላሁ አክበር፣ መሬት ላይ ተበተኑ። ወብተጉ ሚን ፈድሊላህ፣ ከአላህ ጸጋ ፈልጉ፣ ተንቀሳቀሱ። ዑለማ ምን ያሉ? ፈሃذا هو شأن المسلم፣ የሙስሊም ትክክለኛ ሁኔታ ይህ ነው። ዓመሉን ወበይዑን ቀብለ الصلاة፣ ከሶላት በፊት ይሰራል። ምን ይላል? ወላኪን ኢዛ ኑዲየ፣ ለጁምዓ ግን አዛን ሲጠር ወዘሩ البيع ተብሏል። ንግድ ጥሎ ወደ ሶላት ይመጣል። ሶላት እንዳለቀስ ቁርአን ምናል? ፈንተሽሩ፣ ተበተኑ። ከሶላት በፊት ስራ ንግድ ላይ ነው፣ ሰበብ ያደርሳል። ከሶላት በኋላ ደግሞ ሰበብ ያደርሳል፣ ይበተናል። የሙእሚን ትክክለኛ መገለጫው ይህ ነው። ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ አንድ ጁምዓ ሰላት አሰግደው ጨርሰው ሲወጡ የተወሰኑ ሰዎች መስጂድ ላይ ቁጭ ብለው ቀሩ። ሙናችሁ ነው አትወጡም እንዴ ሲሏቸው፣ አይ ነሕኑል ሙተወኪሉን፣ እኛም አላህ ላይ የምንደገፍ ነን፣ አንወጣም፣ በአላህ ነው የምንመካሉ። ሱብሃንአላህ። ሰይድና ዑመር አንዲት ዱላ ለቻቸው አነሱና እነዚህ ሰዎች ራሳቸው መቱና ምን አሏቸው? ኢነ ሰማአ ላ ቱምጢሩ ዘሀበን ወላ ፍዳ፣ ሰማይ እኮ ወርቅና ብር አታዘንብም፣ የምታዘንበው ዝናብ ነው። በወረደው ዝናብ ቆፍረን አርሰን ምን በላ እንጂ በታሪክ ሰማይ ዝናብ እንጂ ወርቅ ብር አውርዳ አታውቅም። ሰበቡን አድርሱ፣ ውጡ ከመስጂድ። አላሁ አክበር። አሁን ሰይድና ዑመር በዘመናችን ቢመጡ ስንቱን ወጣት በዛሽ ዱላቸው ይመቱት ነበር። ወላሂ ከአባት እናቱ ብር ብቻ ይወስዳል። አሜሪካ ዘመድ ይኖርለታል፣ ይልክለታል። እናቱን አፋጦ ይቀበላል። ቁጭ ብሎ እግሩን ዘርግቶ ሽሻውን እየሳበ ሲቀም ይውላል። ሰበብ ማድረስ የለም። እንዴት ሸክም ኢስላም አላዘዘንም። ኢስላም የሥራ ዲን ነው። ሰበብ ማድረስ አለብን። አሊያ ውድቀት ላይ ነው የምንሆነው። ገጣሚው ምን ይላል? ተርጁ ነጃተ ወለም ተስሊክ መሳሊከሃ ኢነ ሰፊነተ ላ ተጅሪ ዐለ ልየበሲ። አንተ ሰላምን ድልም ማግኘት ትፈልጋለህ፣ ነገር ግን መንገዱን አልተከተልክም፣ ቁጭ ብለን ያለኸው። ኢነ ሰፊነተ ላ ተጅሪ ዐለ ልየበሲ፣ መርከብ እኮ ሰፊና እኮ ውሃ ላይ እንጂ እኮ ደረቅ ቦታ ላይ አትሄድም። መስራት መንቀሳቀስ አለ። አላህ ሪዝቅህን የሚሰጠው ሰበቡን ስታደርስ በዛ መንገድ ነው የሚሰጥህ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያለ ሰበብ መረዘቅ ቻይ ነው፣ ነገር ግን ሰበብ እንድናደርስ አዟል። ስለዚህ ወንድሞች መንቀሳቀስ አለብን። ጃአ عن ابن عباس رضي الله عنه أن أناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون። የየመን ጎሳ የተወሰነ የየመን ጎሳ ነበሩ። ወደ ሐጅ ስነ ስርዓት ሲሄዱ ስንቅ ይዙ ዝም ብለው ነበር የሚሄዱት። ለምንድን ነው ሲባል ወየቁሉነ ነሕኑ ልሙተወኪሉን፣ በአላህ ላይ የተመካንን ስንቃንዝ ሰበብ አናደርስ ይሉ ነበር። ፈኢዛ ቀዲሙ መከተ ሰአሉ ናስ፣ መካ እንደገቡ ይቸግራቸውና ሰው መለመን ጀመሩ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን አወረደ እነሱን ተችቶ፣ ወተዘወዱ፣ ስንቅ ያዙ። ፈኢነ ኸይረ ዛድ ተቅዋ፣ ከምትዙት ስንቅ በላጩ አላህ መፍራት ነው። ከምትዙት አካላዊ ስንቅ ማቴሪያል ቁስ አካላዊ ስንቅ በስተጀርባ ዋናው ደግሞ ምንድነው? ተቅዋ ነው። ወተቁኒ ያ ኡሊል አልባብ፣ እናንተ የልብ ባለቤቶች እኔን ፍሩኝ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ሰበብ ማድረስ የግድ አለብን። ሐጅ ስትሄድ ስንቅህን ይዘህ ለቤተሰብ የሚገባውን ትተህ ነው መሄድ ያለብህ እንጂ እኔ በአላህ ላይ የተመካው ነኝ የሚለው የቁርአንን ግንዛቤ ሳታባባል ነው። ስለዚህ ሰበብን ስናጠቃልለው አንድ ቃኢደቱን ዘሀቢያ ልክ ወርቃዊ መመሪያ ይዘን ነው። የሚገርም መመሪያ ዑለሞች የተናገሩታል። እሱን አስቀምጠን ነው ዑለሞች ምን ይላሉ? ተርኩል አስባቢ ማዕሲየቱ፣ አስባቡን አለማድረስ ወንጀል ነው ይላሉ። ወልኢዕቲማዱ ዐለል አስባብ ሽርኩን፣ ደግሞ አስባብ ላይ ሰበብ ላይ ደግሞ መደገፍ ሽርክ ነው። ምን ማለታቸው?
አንተ አሞ ዶክተር ዳለመታከም ሰበብ አለማድረስ ወንጀል ነው ታመ ችግር ቢደርስብህ እግር ቢቆረጥ እጅ የሆነ ነገር ቢል ታከመ መዳን የቻልክ ወንጀለኛ ነህ አንተ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ገብተህ አላህ ሙስሊሙን የምትረዳበት የሙስሊሙን የተማረ ኃይል የምትጨምርበት ቁጥር የምታበዛበት ደረጃ ላይ ሆነ በደም ሳታጠና ብትባረር ዩኒቨርሲቲ ወንጀለኛ ነህ ሰበብ አላደረስክም ደግሞ መድኃኒት ወሰድክ ሰበቡን አድርሳል ማሻአላህ ግን መድኃኒቱ ነው የሚያድነኝ ብለህ ከተደገፍ ሽርክ ነው ከኒናውን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያወዳደርከው ይሄ ዶክተር እንጂ ሌላ የሚያድነኝ የለም ካልክ ይሄም ሽርክ ነው ተግባባ ዶክተር ሰበብ ነው ግን ዋናው የሚያድንህ ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ እጅ አላህ የሚያድንህ አንተ ተግባባን ነብዩ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንዴ ሁዳ كما ورد في الاثر በዘገባ እንደተላለፈው ነብዩ ሙሳ አንዴ ሁዳቸው በጣም ይቆርጣቸዋል ሁዳቸውን ቆረጣቸው ወደ አላህ ሄዱ የሁሉ ነገር መፍትሄ እሱ እጅ በሆነው ያ ረቢ ሁዴን ቆረጠኝ ምን ላድርጋላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ ሙሳ ሂድና እዛ ቦታ ላይ የሆነሽ ቅጠል አለሽ ቁርጥ ብለሽ ይሻላል ነብዩ ሙሳ ሄዱና ሰበቡን አደረሱ ቆረጡና ሲበሉት ያንን ቅጠል እንዳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሻላቸው ሌላ ጊዜ ከብዙ ዘመን በኋላ ይሄ በሽታ ዙሮ ተነሳባቸው ሮጡና ያችን ቅጠል ደው ቆርጠው ያቺ ቅጠል ለምታድነኝ ብለው ቆርጠው ሲበሉት ያ በሽታ ጨመረባቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጃቸው ወርስ ያ ረቢ ካሁን በፊት ሆዴን ቆርጦኛም ምድንበት ስለያችን ቅጠል ብላ ብለኝ በልቼ ተሽሎኝ ነበር አሁን ያው በሽታ ሞኝ ያችን ቅጠል ዙሬ ሰበላት በሽታው ባሰብኝ ጌታዬ እንዴት ነው አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ያ ሙሳ ፊት ሲያምህ ወደ ማን ሄድከው ወደ እኔ ነው የመጣው አሁን ሲያም ወዴት ነው ሄድከው ወደ ቅጠሏ እኮ ነው ሄድከው ልብን ሙሉ ለሙሉ ወደሱ አድርጋ ቅጠሏን እኔ እንድታድን ባዝ እንጂ እኮ የማዳን አቅም የላትም አላሁ አክበር ስለዚህ ሰበቦች የማዳን አቅም የላቸው ማጋን የምንወክል አላህ ጋር ግን ሰበብ አድርሶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎናል ሰበብ ላይ መደገፍ ሰበብ ላይ መመካት ጥፋት ውድቀት በጣም የሚገርማችሁ ሙእሚኖቹ መካን ከፍተው ካሸነፉ በኋላ ለመጀመሪያ ያደረጉት ጦርነት ሁነይን ይባላል ጦርነቱ በዚህ የጦርነት ዘመቻ ላይ ሙስሊሞች ከወትሮ በተሻለ መልኩ በቁጥር የበዙበት ወቅት ነው በጣም በስተው ወደ 12 መካን የከፈቱት 10000 ዘይሰለሙ ወደ 12000 አካባቢ ነው የዘመተው ያኔ የተወሰኑ ኢማናቸው ደከም ያሉ ሰሃቦች ምን አሉ نحن لا نغلب اليوم من كله ዛሬስ ብዙነን የሚያሸንፈን የለም ይያሉ በውስጣቸው በብዛታቸው ተመክተው ሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዳ መብዛታችሁ ነው የሚያዋጣችሁ አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፊሮቹ ከቀይ ከግራ በወንጭፍ እንዲያጠልፏቸው አደረገ ከቀይ ከግራ ሱሐባው እንዳለ ሸሽቶ ሮጠ ነብዩና የተወሰኑት ብቻ ነው የቀሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን እንዴት ትሸሻል የት ነው የምትሉት እሳቸው ጀግና ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነ ነብዩ ለከذب እነ ابن عبد المطلب ያሉ ነበር የገሰገሱት ጦሩ እየተወረወረባቸው ፊት ለፊት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታሪኩን ይህን ታሪክ ሲገልጽ ምን አለ ويوم حنين وقت ላይ የሰሩትን ጥፋት إذ أعجبتكم كثرتكم ብዛታችሁ አስገረማችሁ فلم تغن عنكم شيئا ብዛታችሁ አልተጠቀማችሁ እኔን ከተዋችሁ ብዛት ምን ይጠቅማችኋል وضاقت عليكم الأرض بما رحبت መሬት በስፋቷ ጠበበችባችሁ ثم وليتم مدبرين ዙራችሁ ሩጫችሁን ሄዳችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ ላይ መደገፍ ውድቀት ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልተዋቸውም ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ብዙ ቦታ ረድቷችኋል በተለይ ሁነይን እንዲቆራችሁባት ቀን በብዛታችሁ ያን የመረጣችኋለሁ ብሎ ረድቻችኋለሁ ብሎ ቁርአን ላይ ይሄን ክስተት ገለጸና ኢንሻአላህ ሰበብ ላይ መደገፍ ውድቀት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ታዘናል ሰበብ ላይ መደገፍ ደግሞ ጥፋት ነው ሰበብ ያልሆነ ነገር ላይ መደገፍ ደግሞ አضل سبيلا መድኃኒት ሰበብ ነው ሰበብ ያልሆነ እንጨቱ ድንጋዩ ላይ የሚደገፍስ ይሄ ደግሞ ከመስመር የወጣ ነው የተሳሳተ ግንዛቤ ነው ኢዘን አንተ ሰበብ አድርሰ ከዛ ውጭ ያለውን ነገር አላህ ኃላፊነቱን ወስዶልሃል አትጨነቅ አንተ የምትችለውን ጫፍ አድርስ እንደ መርየም አለይሂ ሰላም ነካ አድርገው አላህ ይደርስልሃል የምትችለውን ኃይል ሂድ አላህ ለለ ما تعجز عنه الاسباب تكمله القدره للمتوكل ሰበቡን ካደረስክ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለለ فهذا نوح عليه السلام ህዝቦቻቸውን 950 ዓመት ለ1050 ዓመት እስኪቀረው ድረስ ተጣሩ ዳዕዋ አደረጉ
በቀንም በሌትም በብቻም በሚስጥርም እየጮሁም ቀስም ብለው ህዝባቸውን ጠሩ ሊሰማቸው አልቻለም ህዝቡ ተቆጡ 950 ዓመት ዳዕዋ አድርጋ ልሰማም አላህ እንዱ አደረጉ ምን አሉ ረቢ لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ጌታዬ መሬት ላይ ከካፊር ነዋሪዎች እንዳታስከር እንዳላጥፋቸዋል እንግዲህ ሊጠፉ አይደል አላህም የሳቸውን ዱዓ አስተጃብ አደረገ ምን አላቸው ግን እንዲሁ ዝም ብለ አንድ ቦታ ቆም አላለም ሰበብ አድርሳላቸው واصنع الفلك باعيننا ووحينا ፉልክ መርከብ አንተና ህዝቦች የምትድኑበት ተሳፍራችሁ መርከብ ስራላችሁ ሱብሃንአላህ ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም እቺ መርከብ ሰሩት እንግዲህ በዛን ዘመን የተሰራሽ መርከብ ሰባት ከተራ እንጨት ከተራ ጣውላ ከተራ ነገር ነው የምትሰራው ማስተሽል እንደሆኑ ማጣበቂያ ዘመናዊ መሳሪያ ብቻ ጠገንገና አድርገው ሰሩት ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣው ወረደ ففتحنا ابواب السماء سماين كفتنا بماء منهمر بمسنبوها وفجرنا الأرض عيونا مريت دم عفلقنا فالتقى الماء وهو تجنانية على أمر قد قدر كتوسن اللتبوتا كلايم يوردو كتاش ميفلقو تلاتم حسب الله تفو الناس ግን ያይ በዚህ እቺ መርከብ እነሱን ይዛቸው መህር ጀመረች አላህ ቁርአን ላይ ምን ይላል وهي تجري بهم وهي تجري بهم في موج كالجبال موج كونه ما قابلوا اند ترارا كالجبال كاف التشبيهات اند ترارا كتقللوا كتكمروا ما قابل لي اچي كنጨት የተሰራ ተራንጨት የተሰራች መርከብ ይዛቸው ተሄድ ነበር الله اكبر ይግድ ሰበብ መድረስ አለበት እቺ ከተራንጨት የተሰራች መርከብ ምታድን ሆነ አይደለም ሰበብ መድረስ አለበት ሰበብ ማድረስ አለብን አርኪኦሎጂስቶች የቅሬታ አካል ተመራማሪዎች በዘመናችን የኖህን መርከብ አገኘናት ይላሉ ቅሬታ አካል ተመራማሪዎች ሲያጠኑ የኖህን መርከብ ያኔ ዳነባትን አግኝተናታል ይላሉ አርኪኦሎጂስቶች እንግዲህ እቺ ምን አቅም ኑራት ነው ያንን እንደ ተራራ የተቆለለ ማዕበል ብዙ ሰው ይዛ ከሰባ ምናምን በላይ ህዝብ ይዛ ምትንቀሳቀሰው ሰበብ አደረሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላውን ነገር የሱ ኃላፊነት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብንመለከት የውሙል ሂጅራ ያደረጉበትን ቀን ሁላችንም እናቀው ክስተት ነው ሙሐረም ወር ላይ ማለት ነው ኢንሻአላህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝባቸውን ለ13 አመት ወህይ ከወረደላቸው በኋላ ለ40 አመት ደግሞ በስነ ምግባራቸው ወህይ ሳይወርድላቸው ወደ 53 አመት በድምር ህዝባቸውን ዳዕዋ አደረጉላቸው ሊሰሟቸው አልቻሉ በል ይሄን ቀጥተኛ መንገድ ከመከተል አልፈው እንገላቸዋለን ብለው ወሰኑ ሊገሏቸው ተሰብስበው ሹራ አድርገው አጸደቁ ያኔ ጅብሪል ወረደና ያ መሐመድ ዛሬ አንተ መሐመድ ቤትህ እንዳታደር ቁረይሾች አንተን ለመግደል እየተዘጋጁ ነው ስለዚህ ውጣ ሂጅራ ወጣላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول علماء انظر الى تملكت كيف اخذ بكل الاسباب الممكنه للبشر لسو لج ميغباون سبب انديت እንዳደረሱ ነብያችን ተመልከት خطط فاحكم التخطيط بروجرامات اسمروا ورتب فاحسن الترتيب سرعه اساسوت اسمروا اساسوت واعد لكل امر عدته المناسبه ለያንዳንዱ የሚገባውን ስንቅ ይዘውለት ነበር በጣም የሚገርም ፕሮግራም ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወጡት والله ፕሮግራማቸውን አሁን ከናንተ ጋር ዲስከስ አደርጋለሁ አንደኛ ወደ አቡበክር ቤት ዙሁር ላይ ቁረይሹ በየቤቱ የሚገባበት ሞቅተኛ ወቅት ላይ ነው የመጡት አቡበክር ቤት መጡና ማንም እንዳያቸው ማለት ነው እሳቸው በዛ ሰዓት መጥተው ስለማያውቁ ህዝቡ ማያውቀው ሰዓት መጡ አቡበክር ቤት መጡና እንኳን ያ አቡበክር ሂጅራ እንደወጣ ታስጃለሁ አላቸው አቡበክር ሲዲቅ አስህበቱ ያ ረሱላህ አብሬ ጉዞ ልውጣ ይችግር ተካፋይ ልሆን አሉ ነብዩ ፈቀዱለት ሹፍ አንድ በዚህ ሰዓት መጡ ሁለተኛ ለጉዞ ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ቁስ አካላዊ ኃይል ያስፈልጋል አቡበክር ሲዲቅ 40 ሺህ ዲናር ያዘ
ዲናር ማለት የወርቅ ሳንቲም 40,000 ዲናር ኢኮኖሚ ያስፈልጋል ዝም ብላ አይወጣም መጓጓዣ ፈረሶች ምናምኖች ያዙ አቡበክር ሲዲቅ ሁለተኛ የወጡት ሾልከው ሲወጡ ቁረይሽ እንዳያዩአቸው እኔ ነብይ ነኝ በቀለው ጣላሉ በሌሊት ነው የወጡት ሶስተኛ የሚደበቁበትን ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተው ነበር ጋሩ ተውር የሚባለውን ዋሻ ቀድሞ አዘጋጅተውት ነበር ሂጅራ ከመውጣታቸው በፊት በጣም የሚገርመው ደግሞ ጋሩ ተውር የሚገኘው እሳቸው መሄድ የሚፈልጉት ወደ መዲና ነው መዲና የምትገኘው በስተ ሰሜን ነው እሳቸው ግን የሄዱት ጋሩ ተውር የሚገኝ በስተ ደቡብ ነው ሱብሃንአላህ እሺ መሄድ ቁረይሽን ለማዘናጋት ነው በመዲና ነው ብለው ሲከተሉ እዚህ ቆይተው ዞሮ ለመሄድ አስበው ጋሩ ተውር ያለው በስተ ደቡብ ነው መዲና ያለችው በስተ ቀኝ ናት አምስተኛ አልይን የ20 ዓመቱን ወጣት አልይን ቁረይሽን ለማዘናጋት ፍራሻቸው ላይ እንዲተኛ ያደረጉት አላሁ አክበር አልይን ፍራሽ ላይ ተኛሉት አስተኙ ምን ቁረይሽ ቤታቸውን ከበውት ነበር ስለዚህ ተኝቷል አልተነሳም ይያሉ ለሊቱ እስኪያልፍ ድረስ ብዙ ረጅም ጉዞ ለመሄድ አልይን እሳቸውን አስመስለው አስተኙ ቁረይሾች ብቅ ይያሉ ያዩ ተኝቷል ገና ነው ይላሉ شوف እንዴት ያሰናጓቸው شوف ፕሮግራም አላሁ አክበር ስድስተኛ መንገድ የሚመራቸው አብዱላህ ኢብኑ ኡረይቀት የሚባል አይኑን ተጨፍኖ እንኳን ቢሄድ መንገዱን ያቋል የሚባል መንገድ መሪ አለ ስፔሻል የሆነ መንገድ መሪ እሱን መረጡት መንገድ በቀጥታ የሚመራቸው ሰባተኛ ዋሻው ሲቀመጡ የሆነ ነገር የሚበሉት ያስፈልጋል ምግብ አመላላሽ ኃይል ደም አስቀምጥ ማን አስማ ቢንቱ አቢ በክር የአቡበክር ሲዲቅ ልጅ አስማ ምግብ እንድታመላልስ አደረጓት ዋሻው 3 ቀን ነበር ያቆዩት ስምንተኛ ቁረይሽ እንዴት እንደዋሉ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ይሄን ኢንፎርሜሽን አምጥቶ የሚያደርስላቸው አብዱላህ ኢብኑ አቢ በክርን አዘጋጁ የአቡበክር ሲዲቅ ልጅ አብዱላህን አዘጋጁት ዘጠነኛ አስማ ምግብ አድርሳ ስትመለስ የሷን ኮቲ ተከትለው ቁረይሾች እንዳያገኙአቸው በሷ ኮቲ ላይ እንስሳዎችን የሚነዳ ኮቲዋን ለማጥፋት ማለት ነው እንስሳዎችን በጎችን ፍየሎችን የሚነዳ አሚር ኢብኑ ፉሃይራ የሚባል ሰው አዘጋጅተዋል የአቡበክር ሲዲቅ ባሪያ ነው የነበረው ዝርየቱን بعضها የሚባል የአቡበክር ሲዲቅ ቤተሰብ እንዴት ሂጅራ እንደተሳተፋየ ዋናው ነጥባችን ግን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ነብይ ነኝ ምናምን አላሉ ሰበቡን አደረሱ ዑለሞች ምን ይላሉ ነብይ አይደሉም እንደ ይላሉ እሺ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይደለም ከመካ መዲና ማድረስ ቀርቶ ቡራቅ የሚባል የጀነት ፈረስ አምጥቶ ወር የሚያሰድ መንገድ ከመስጂድ አልሐራም ከመስጂድ ከመካ እስከ ቤት አልመቅዲስ መስጂድ አልአቅሳ ድረስ የሚያደርሳቸው በቡራቅ ነው የወሰዳቸው ባንዴ ስንት ተአምር አሳያቸው በዛ ጉዞ ላይ ከዛም በኋላ ነብያትን መስጂዱ ውስጥ ካሰገዱ በኋላ ሚዕራጅ መሰላል ተዘርግቶላቸው አርሽ ደርሰው መጥተዋል ሰባቱን ሰማይ ተከፍቶላቸው ነብያቶችን ከዛ ተገናኝተው ሶላት ተቀብለው ነው የተመለሱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህ ሁላ ሲሆን ይላሉ ዑለሞች ፍራሻቸው ላይ የተኙበት ፍራሽ አልበረደም ነበር ሱብሃንአላህ ከመካ ቤተል መቅዲስ ነው ከቤተል መቅዲስ ሰማይ አርሽ ደርሰው እስኪመጡ ይሄን ሁሉ ዓለም ጎብኝተው ስንት አመት የሚጎበኝ ነገር ጎብኝተው ተመለሰው ሲመጡ ፍራሻቸው አልበረደም ነበር ይሄን ያደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሳቸውን አቡበክርን በመላእክት አስነስቶ መዲና ላይ ቁጭ ማድረግ አይችልም وهو على كل شيء قدير شيء ነው አላህ ግን لانه معلم لانه قدوة حسنة አስተማሪ ናቸው ሰበብ በማዕዝ ኡመታቸውን ቁርአን እንዳቀሩ ሰበብ እንዴት እንደሚያዝ ማስተማር አለባቸው እሺ ያ አላህ እንዴት አይነት አስተማሪ ነበሩ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰላ ወሰለም عليك الله يا رسول الله ግን ይሁላ ሰበብ አድርሰው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومع هذا كله استطاع القوم ان يصلوا الى الغار ይሁላ ሰበብ ግን ይዘው ሰበቡ አልተቀማቸው ሰበቡን አድርሰው ነበር አልተቀማቸውም ቁረይሾች ደረሱባቸው حين ذاك ቁረይሾች ዋሻውን ፈልገው ሲመጡባቸው አቡበክር አያቸው ምን አለ قال ابو بكر مشفقا ደንግጦ ድምጹን ቀስ አድርጎ ምን አለ يا رسول الله انت ያላህ መልእክተኛ لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا አንደኛው እኮ ዝቅ ብሎ ወደ እግሩ ቢመለከት ያይን ነበር አላቸው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም سيد المتوكلين
ከአላህ ላይ ከተደገፉ ፍጡራን በላጩ የነበሩት ምን አሉ? ያ አባበክር ማ ظنك باثنين አንተ አቡበክር ሁለቱ ነው አላሁ ثالثهما ሶስተኛ አላህ የሆኑትን ሁለት የሆኑ ሶስተኛቸው አላህ የሆኑ ሰዎችን ምን ያገኛቸዋል ለትፈራለህ? لا تحزن ان الله معنا الله እኮ ከኛ ጋር ይሁላ እኮ ያዝነው ሰበብ ነው እንጂ በመኪያችን ማን الله سبحانه وتعالى اذا قطعت الاسباب ሰበቡ ላ ሲቆረጥ ማን ያለው الله جل جلاله የተደገፉበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማልተዋቸው ምን አለ? فأنزل الله سكينته عليه አላህ በሱ ላይ መረጋጋትን ልቡ ላይ ሰኪናን ርጋታን አወረደበት። وأيده بجنود لم تروها እናንተ በማታያቸው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰራዊት አዳው ይላል አላህ እሱ ላይ የተደገፈን ባሪያ ጥሎ አይጥለው። አላህ ወደ እሱ የተመካን ባሪያ ደጋፊው ነው አላህ ጀለ ጀላሉ። ነቢዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም በተወለዱበት ዘመን አንድ ከባድ ክስተት ተከሰተ። ያ ምንድነው? ፍርዓውን አለይሂ ሚን አላህ ማ ይስተሂቅ አንድ ህልም ያያል። ያ ህልም ሲፈታለት ምንድነው? በሱ ዘመን የሚወለድ ህፃን አለ። ከሚወለዱ ከበኒ እስራኤል ህፃናቶች ውስጥ አንድ ሰው አለ ለወደፊት በሱ ሰው ያንተ ስልጣን ይወድማል ይንኮታኮታል ብለው ህልሙን ተረጎሙለት። ያኔ ፍርዓውን አንድ አቋም ላይ ደረሰ። በዛን ዘመን የሚወለዱ ህፃናቶች ማጥፋት ይሄን ወሰነ። يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ሴቶችን በህይወት ይተዋቸዋል ወንዶችን ያርድ ነበር እንዳለ ህፃናት የተወለዱትን። በዛን ዘመን ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ተወለዱ ከናታቸው። ያኔ እናቲቱ ፈራች። ይገሉብኛል ብላ ስትፈራ አላህ ኢልሃም ሰጣት አሳወቃት። من آلات الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى ودى نبي موسى الناتنيا وحيا وردنا أن أرضعيه أطبق لجشن فإذا خفت عليه كفرش قلب بنيال بلج فألقيه في اليم وانزلي بساتنا برقش تايو ولا تخافي ولا تحزني التفري التكجي إنا رادوه إليك التكجي التفري إنيان ملسوالن ودانشي وجاعلوه من المرسلين كتكبروا نبياتوچم ملكتኞችም እናደርገዋለን አላት። علماء من ይላሉ هل سمعتم في الدنيا وتاريخها بالدنيانا ባሳለፈችው ታሪክ ውስጥ ይህን ወሬ ሰምተህ ታውቃለህ ወይ? أن أم يقال لها إن خفت على ولدك فألقيه في البحر በልጅሽ ላይ ከፈራሽ ወንዝ ላይ ጣዩ የተባለች እናትና ይሄን የአላህን ትእዛዝ ሰምተህ የጣለች እናት ታሪክ ሰምተህ ታውቃለህ? ያብራኳን ክፋይ በሳጥን አድርገው ወንዝ ላይ ትጥላለች። ነዓም በአላህ ተመካች፣ የአላህን ትእዛዝ ተቀበለች። ነቢ ሙሳን አለይሂ ሰላም ባህር ላይ ጣለችው። በጣለችው ጊዜ ይሄ ወንዝ አባይ የነዳ ማዕበሉ እየነዳ ፍርዓውን ቤተ መንግስት በር ላይ ወስዶ ጣለው ሊገለው ከሚያሳድደው። ዑለማ ምን ይላሉ እዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ማለቱ ነው። አንተ ፍርዓውን ሙሳን ልትገል አይደለ? ይሄን ሁሉ ህፃን እየገደልክ ያለው በሱ ሰበብ አይደል? በል እንግዳ አንተን የሚያጠፋህን ሰው ሙሳን ቤት አመጣዋለሁ። ከቤት ያንተ ምግብ በልቶ ያድጋል፣ ያንተን እንክብካቤ ያገኛል፣ ነገ ስልጣን ባንተ ይወድማል እያለው ነው። ልክ በቤተ መንግስቱ ጥግ ሲሆን አዩት ሰዎች ወደ ባለቤቲቱ ሲወስዱት ወደ ሚስቲቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲታይ እንዲወደድ አደረጉት። የሚያምር የሚያጓጓ ህፃን አደረገው ሙሳን አለይሂ ሰላም። وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ልክ ሲታይ የሚያጓጓ አላህ محبውን ልክ ሲታይ የሚፈቀር አደረገው። ልክ የፍርዓውን ሚስት ሙሳን ተከፍቶት ስታየው ቁረቱ አይን ሊወለክ ይህንን አንተ ያይን ማረፍ ያገኘነ لا تقتلوا እንዳትገለው عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا ሰው ሳይሰማ ልጅ አድርገን እንዟል ልጅ የላቸው ነበር ወይም ለወደፊት ይጠቅመን ይሆናል አሉ። እንዳትገልብኝ ያይኔ ማረፍ ያለች አላህ እንዲወደድ አደረገው። ከዛ ነቢ ሙሳን እሷ ያዘችው። ቆየ ራበው፣ ማልቀስ መጮህ ጀመረ። ጡት የሴቶች ጡት ቢቀርብለት የሁሉን ጡት አልጠባባለ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ እንደሚለው وحرمنا عليه المراضع من قبل ጡት የሰውን ጡት የተባለ ከለከለበታል። ለናቱ ቃል ገብቷል የናቱን ጡት እንዲጠባል ያደርገው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንዳለ ተከለከለ። ህፃኑ ያለቅሳል። የፍርዓውን ሚስት ያፈቀረችውን የወደደችውን ይሄ ልጅ ያለቀሰባት ነው። ፍርዓውንን ሰው ካላመጣህ ሊያጠባው ይችላልች። ሴት የላከው ጅባ ይፈራም ነውና ፍርዓውንና ሰራዊቱ
እሱን ሊያጠባው የሚችል ቤተሰብ ዘመድ ማፈላለግ ጀመረ ሲያፈላልግ የነብዩላህ ሙሳ እህት እሱን ቁሲ ተከታዩ ተብላ ነበር ስትከተል ምን ፈልጋችሁ ነው የሱ የቤት የቅርብ ዘመድ የሆነ የሚያጠባው ልጠቆማችሁ እንዲያሉ አዎ እንግዳማ አጅር ብርም ይሰጥሻል አሳየኝ የነብዩ ሙሳ እናት በስንት ሰራዊት ታጅባ መጣች ፈረደድናሁ ኢላ ኡሚ ወደናቱ መለስ ነው አላህ ቅድም ምን ብሏት ነበር ኢና ራዱሁ ኢለይክ እንመልሰዋለን ወጃኢሉሁ ሚነል ሙርሰሊን ብሎ ቃል ገብቶላት ነበር ፈረደድናሁ ኢላ ኡሚ አለ ቁርአን ላይ ወደናቱ መለስ ነው ዑለሞች ምን ይላሉ ዑለሞች ምን ይላሉ እንተቢህ معي ايها الافاضل እዚህ ጋር አስተንተና ነገ ይላሉ ወኡሙ ሙሳ الان في قصر فرعون تضم موسى الى صدرها وترضعه የነብዩ ሙሳ እናት አሁን ያለችው የት ውስጥ ነው ፍርዓውን ቤተ መንግስት ውስጥ ነው የሚያምር ወንበር ላይ ተቀምጣ ሙሳ ልጇን የራሷን ልጅ ያጠባች ወፍርዓውን يجلس الى جوارها ፍርዓውን ደግሞ ከሷ ጥግ ተቀምጧል يأمرها ያዛታል አርضعيه አጥቢው ነው ምልሽ አክረሚህ ተንከባከቢው እኮ ነው ምልሽ አሽቢዒህ አጥግቢው እኮ ነው ምልሽ አላሁ አክበር ሊገለው እኮ ሲያሳድደው የነበረው ነው يقول العلماء وبالامس الكريم كانت موسى تخشى على موسى من فرعون وملئه ከትናንት በፊት የሙሳ እናት فرعون ልጅን ይገልብኛል ሙሳን ብላ ከፍርዓውና ከሰራዊቱ ትፈራ ነበር وهي الان ترضع موسى في قصر فرعون بأمره አሁን ደግሞ ከፍርዓውን ቤተ መንግስት ላይ ቁጭ ብላ በፍርዓውን ጠንከር ያለ ትእዛዝ ልጇን ታጠባለች አላሁ አክበር إنه حلاوة التوكل توكل مالتي هنا ودع الله سبحانه وتعالى يتتقع يودكم لقدل ينبرز عنهم بكبر كناتو تقبال الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى السجاع يتدقفن باريا اما يتلقيتها نبي موسى عليه السلام فرعون بيت አደጉ ከዛም በኋላ ነብይ ሆኑ አላህ ነብይ አድርጎ እንደላካቸው ለፍርዓውን ተአምራቶቹን አሳዩ ነብይ ነኝ ተከተለኝ ቀጥተኛው መንገድ ይዤ ለመጥቻለሁ ቢሉት ሊከተላቸው ሊሰማቸው አልቻለም ዘጠኝ የበለጠ ከዛም ያለፈ ተአምር አሳዩት ከአላህ ስለመላካቸው አላህም የሁሉ ነገር ጌታ ገዥ እንደሆነ ለማሳየት ሊቀበል አልቻለም ነፍሱ ቢያምንም ወላኪን በክብር የተነሳ ሊቀበላቸው አልፈለገም ያኔ ሊገላቸው ሲያስብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘውት ህዝብህን አላቸው فأسر بعبادي ليلا ለሊት ይዛቸው ህዝቦችን ወጣል በቀን ወጣን ያለው ላ ليلا በለሊት ወጣላቸው ነብይ ሙሳ ህዝባቸውን ይዘው فخرج بقومه في جنح الليل متجهين ناحية البحر ወደ ባህሩ አቅጣጫ ህዝቦቻቸውን ይዘው ወጡ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም وشعر فرعون وجنوده بخروجهم اندوتو فرعون الناس سراويتو درسوبت فاتبعوه مشرقين نقات لي تكتلاتشو مع الغيظ والغضب تقطو تبساجتو يفكر وطا فرعون ان هؤلاء لشرذمة قليل نزيكو ጥቂት የሆኑ ጭፍሮች ናቸው وانهم لنا لغائظون እኛንም አስቆጥተውናል وإنا لجميع حاضرون እኛ ደግሞ ብዙ ቁጥር ያለንና ትጥቃችን ያጠበቀን ሰዎች ነን ይሄን እየፎከረ በፈረሴ ኮቴ ዛው ጨፍልቄ ነው ማስቀራቸው ብሎ ተከትሏቸው ወጣ ልክ ጧት ላይ ሲወጡ فلما ترى الجمعان ሁለቱ ጎሳት ያዩ ፍርዓውን ከነሰራዊቱ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከነህዝባቸው ያኔ ህዝቡ ጎሳው ሲታይ የነብይ ሙሳ ባልደረቦች ምን አሉ قال اصحاب موسى إنا لمدركون درسوا بالله ያጠፉን አሉ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህ ላይ ተደገፉት ምን አሉ كلا إن معي ربي سيهدي الله كوكني كانوا موجعون من قدي مرانيال الله أكبر اللهم سبحانه وتعالى قطتኛ መንገዱ መራቸው ግን በሚችሉት አቅም የመጨረሻ ሰበብ ማድረስ ነበረባቸው الله سبحانه وتعالى من على فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر لموسى ملكتاتنا وردنلت بحارون ببتر متى هم ببتر بحر ممتات مستيدر اللي تعيسبه وهانو አይደለም متى على سبب مدرس على الله سبحانه وتعالى نبي موسى عليه السلام بذا بتر سمتت فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله
በብትራቸው ነብይ ሙሳ ሲመቱት ባህሩ ተከፈለ ከ12 ተከፈለ ምነው በኒ እስራኤሎች 12 ነቂበን 12 ናቸው ያዕቆብ የተራቡ ልጆች ከዮሴፍ ከቤንጃሚን ያዕቆብ ልጆች 12 ናቸው በ12 የወጡ 12 ጎሳዎች ናቸው ለያንዳንዱ ጎሳ ማለፊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በር ከፈተላቸው ወንዝ ውስጥ አላሁ አክበር ወንዝ ላይ በር ከፈተላቸው ያንዳንዱ እንደ ተራራ ቆመ ከጠውድ العظيم በትላልቅ ተራራ ቆመላቸው ህዝቡ በዛው ውስጥ ሾልኮ መውጣት ጀመረ ዑለሞች ምን ይላሉ ህዝቡ በዛው ሲራመድ እግራቸው ጭቃ አለካም ያንተ ጉዞ እቃ ይወድቅባቸዋል ያነሱት ጭቃ አለካም ነበር ያኔ ሲከፈት ፍርዓውን ምን አለ አይ ይሄ ባህር እኮ ሁሌም ኩራተኛ አይደል ይሄ ባህር የተከፈተው ለኛ ለግርማችን ለክብራችን ነው አለ ፍርዓውን እኮ وأزلفنا ثم الآخرين الله ከዛም ሌሎችን አስከተላቸው ፍርዓውን ከነሰራዊቱ ከቶ እንደገባ የነቢ ሙሳ ህዝብ ከቶ እንደወጣ ይህ እንደ ተራራ የቆመው የውሃ ማዕበል ተናደባቸው አላሁ አክበር ተናደና እንዳለ ሰራዊቱን ዘዋጠው አላህ ምን አለ ወአንጀይና ሙሳ ወመን معه اجمعين ሙሳንና ህዝቦችን አዳናቸው ثم اغرقنا الاخرين ሌሎች ቀሪዎችን የፍርዓውንን ሰራዊት ከነፍርዓውን እዛው ባህር ውስጥ አሰጠምናቸው ان في ذلك يكون لآية የኔ ተአምር የኔ ጌትነት መገለጫ ነው ان في ذلك لآية ይህ እኔ ወደኔ የተደገፈ ሰው እንደማይወድቅ የታየበት ተአምር ምልክቴ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ የተደገፈ ሰው አይጥለው ወንድሜ ማን ላይ ነው የምትደገፈው እህቴ ማን ላይ ነው የምትደገፊው በድንጋው ባፈሩ በጭቃው ነው የምትደገፊው አላሁ خالق كل شيء የሁሉ ነገር ፈጣሪ አላህ ያለ ሌላው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ነብዩላህ ኢብራሂም ህዝቦቻቸውን ለብዙ አመታት ዳዕዋ አደረጉ ከዛም አልፎ የሚያመልኩትን ጣዖት ገቡና በፋስ ፈላለጡባቸው ቆራረጡባቸው ባይሆን ተሰባብሮ ሲያዩት እንኳን ጌታ አለመሆኑን አቀው ራሱን ከራሱ መከላከል ጥቃት አለመቻሉን አውቆ አላህን ይገዙ ይሆናል በሰባበሩት ህዝቡ ግን አሁንም ሊሰማቸው አልቻለም በል ሰባበርክብን ብለው ያቃጥሏቸው ወሰኑ ሊያቃጥላቸው ህዝቡ ባንድ ላይ አደመ አባታቸውም አደር የሚባለው አብሮ ህዝቡ ሊያቃጥላቸው ወሰነ ለብዙ ቀናት እንጨት ተሰበሰበ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በሳት ለማቃጠል ተሰበሰበ ሳቱ ፈገገ ነደደ ሙፈሲሮች ምን ይላሉ የሳቱ መንደድ የሳቱ እንደ ተራራ መውጣት ከመውጣቱ የተነሳ በላይ አዋፋት ሲያርፉ ጠብሶ ይጥላቸው ነበር ሳቱ በጣም ሳቱ ሰማይ ድረስ ደረሰ በጣም ፈገገ እንዴት አድርገው ነብይ ኢብራሂምን ወሩሮ ይከተቷቸው ሸይጣን መጣና አማከራቸው ሁሌም ለጥፋት ተሰማሪ ነው ምን ጀነክ ወስፈንጠር ስሩና ወሩራችሁ ከተቱታላቸው እነሱም በዚህ ሐሳብ ተስማሙና ወስፈንጠር ሰርተው ወሩረው ብቻ አላህ ፈቀደና ሳቱ ውስጥ ከተቷቸው ያኔ ሳቱ ውስጥ ሲገባ فقال له جبريل መጣ ወሆ في النيران ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ይያሉ ያ ኢብራሂም አንተ ኢብራሂም አለከ حاجه ምረዳ ጉዳይ አለህ እንዲያል ነብዩላህ ኢብራሂም ደግሞ እንዴ የመሬት አስባብ ካለቀ ከሰማይ ከሆነማ አላህ ይበቃኛል አሉና ምን አሉ فقال ኢብራሂም ምን አሉ حسبي الله በቂዬ ነው ونعم الوكيل من ያምር መደገፊያ ምን ያምር መጠጊያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህም Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት ተደገፉበት አላህ አልተዋቸው ምን አለ ለከበባት እሳቸው ለከበበቻቸው ሳት ትእዛዝ አወረደ ኩላ ያናው አንቺ ሳት ወይ ኩኒ ሁኚ በርደን ቀዝቀዛ ሁኚ
ደግሞ ብርዱ እንዳይገላቸው መቀጠል ወሰላመን ለዝብያልሽ ጥሩ አየር ስሪላቸው ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ሁኝላቸው ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሳቱ ውስጥ ለብዙ ቀናት ገብተው ቆይተው ምንም ነገር ሳይሆኑ ከሳቱ ውስጥ መውጣት ቻሉ የተደገፉበት አላህ አልተዋቸው ማጋን ወንድም የምትደገፈው ዑለሞች እንደሚሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በርደን ብሎ አቁሙ ቢሆን ኖሮ ሌላ ትእዛዝ ባይቀጥል ኖሮ ኢብራሂም ብርዱ ይገላቸው ነበር ሌላ አስከት ወሰላምን የተረጋጋሽ ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሳቸው በሱ ለተደገፈ ባሪያ የተፈጠረውን ህግ ጣሰ ሳት ተፈጥሯ ሰው ማቃጠል ነው ኢብራሂምን ግን ማቃጠል አልቻለችም በአላህ ላይ የተደገፉ ባሪያ ነበሩና ስለዚህ ወንድሜ አንተ ማጋነ የምትደገፈው እህቴ ልጅ ፈለግሽ ማጋነው ሐስቢ አላህ በይ ሰበቡን አድርሺ ሰበቡን አድርሺ ከዛ ግን አላህ ላይ ተመኪ ስራ ያጣ ወንድሜ ወደ ምናምን አትድ ሰበቡን አድርስ ሐስቢ አላህ እንደ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ በቂ ነው በል አለይሰ አላሁ ቢካፊን አብደን አላህ ባሪያውን አይበቃውም እንዴ እኮ ነው የሚለው ትዳር ያጣሽ እህቴ ጌታሽ ላይ ተደገፊ ጠንቋይ ቤት አትመላለሽ ሐስቢ አላህ በይ ሌላዋ በአላህ ላይ በመደገፏ በታሪክ አምድ ላይ ትልቅ በታሪክ መዝገብ ላይ ተመዘገበችው ሀጀር የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ባለቤት የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድመ አያት ሀጀር አለይሃ ሰላም كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس بخاري لي باستلالفوت حديث لي وترك إبراهيم هجر وابنها إسماعيل فوق زمزم إبراهيم عليه السلام هجرنا لجوعن إسماعيل تتواتشو هدا وترك لهما جرابا فيه تمر تنشك علي تمر درجو وسقاء فيه ماء تنش دمو بقى وهادرجو تنش تمر تنش وهادرجو طلعتشو هدا يت مكة برها لي وبدأ إبراهيم أن ينطلق إبراهيم عليه السلام تتواتشو من ነገር ሳናግራት الله አዞት ስለነበር تتواتشو ዝም ብሎ ዞር ብሎ ሲሄድ فقالت هاجر قالت يا إبراهيم أنت إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الزي بارو شلكو لي لأنه متونا وإبراهيم لا يلتفت إليها وإنما جعل ينظر إلى السماء إبراهيم ود السما سايزور ود السماء ما يتنقتل ود السماء كسماء يالو جيت يعززين وليلا تفلقوا فقالت هاجر من عليك الله أمرك بهذا الله أنا وندي عززه عليك قال إبراهيم من قالوا نعم أو الله يعززين إتشي الله يمنج سيت من عليك تالي هاجر عليه السلام قالت كلمة تجسد حلاوة التوكل يتناقرتشو يتوكلن ما ننت يقلزك على النبر ولذة اليقين بالله لي يمدقفن تفتن يقلزك على تناقرتش إذن قالتش اندي ما كون اللهم كززه إذن لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى عزكون تلوهيت لنا ما الله حيات أفعلنا ما الله علموش من يلالو انديت لهلج وهي لا ترى إنسا ولا أنسا متايو سويل تنكساقاش يللبت بعدو برحلين وهي لا ترى ماء ولا بناء وهي إلا يتبقنبا بيت إلا لم على بعدو برحو استنعلتشو وهي لا ترى إلا جبال مكة أحرقتها على حرارة الشمس يسعي ماءات يوردبت درق ترارا جليلا ما تيبت بوتا ليتكبا الله أكبر وهي لا ترى إلا رمالا ترى تبيا بتشا بعدو برا لي صاي يميوردو تبيا بتشا يايج دي تلالج اذا لا يضيعنا الله يتلنم تلالج نعم توكل ነው ግን ይሄ በአላህ ላይ መደገፍ ማለት ይሄ ነው اللهم والله ያልተዋትም ይላሉ ዑለሞች ምን አሉ ወነፈደ الماء ይዛት ቶላት ይሄደው ውሃ አለቀ ወንተህ ተምሩ አለቀ በል جف اللبن في ثديها ጡቷም ደረቀ እስማኤል አለይሂ ሰላም ምን ያጥፉ فبدأت تجري جري الإنسان الملهوف يتجنك أصوينت جنكت مروط جمرج سبب لما درسك لما فلقي هنا نقا تروطالج تارة على الصفا وأخرى للمروة عندي صفا ثرارة اللي توطالج زاري حج بلن من هدبت صفانا مروة مروط يقدنا إن الصفا والمروة من شاعر الله يا الله يدين مقلجا ملكتونه صفانا مروة عندي صفا اللي توطالج إذا أقزي ورد مروة اللي توطالج سبات درجة وفي الشوط السابع سمعت صوتا دمس سماج فنظرت إلى رضيعها المبارك وتباركوا إسماعيل عليه السلام سورة ملكت
فرأت الملك ملائكة قوموا كإسماعيل راسلي جبريل قوم አየችው جبريل عليه السلام يلامس الأرض بجناحيه بكنف مريت كت ያደረገው ተመለከተች وفي رواية الطبري من حديث علي طبري اللي بتزجبون حديث علي باستلالفوت وحسنه حافظ بن حجر في كتاب الحج كتاب الحج لي حافظ بن حجر حسنه بالوت حديث لي أن جبريل عليه السلام نادى هاجر طرات وهي على المروة الصا مروة ترار اللي هنا يالا وقال لها بلوالات من أنت من أنت ما نشانتي فقالت هاجر منالج أنا أم ولد إبراهيم أني ما يا إبراهيم يلج النات نيالج يسي راسواني هاجر نيالالجم وإنما نسبت نفسها إلى إبراهيم لو ده إبراهيم نو راسواني استقاش لمن لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء إبراهيم يسمى نواري ملايكو تشاكوتال لا الله دين سيل ساتي ورا بارع ملايكو تشاكوت نبر أني يا إبراهيم يلج النات نيالج فقال جبريل علات إلى من وكلكما في هذا الوادي أزي بادو شلقو برهلي لما أنه على في النسطات شهيدة لما أنه يتواتشو قالت هاجر من عليك إلى الله ودع الله نيتول فقال جبريل عليه السلام من على وكلكما إلا كافي ودمي بقاتشو جيتان ويستقاتشو يهلم نجر جيتا بهنو الله ودمي بقاتشو نو يستقاتشو والله عفرون قفروا لا تدؤها فلقوا هاجر مروالي نبرች يروطش መጣችና የፈርለቀውها ደርቆ ፍሱ እንዳልቅባት فبدأت تضم መገደብ ጀመረች ዙሚ ቁሚ ያለች መገደብ ዘም የመጣው ከዚህ ነው ዙሚ ቁሚ ከሚለው ነው ተራብተ የመጣው ዘምዘም ውሃ ፈለቀ ዛሬ ገደበችው መጠጣት ጀመረች شوف الله التواتم እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት በል ከዚህ አልፎ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገሩት ዘምዘም ውሃ ሊማ ሹሪበ ለሁ ይላል ለተጠጣው ነገር መድኃኒት ነው አንተ ለምሳሌ ሐጅ ላይ አላህ ወፍቆ ሄደ ዘምዘም ውሃ ከመጠጣት በፊት ያ ረብ ዓሊም ልታደርገኝ ብለህ ከተጣው አላህ ዓሊም ያደርጋል ቢላ ሸክ የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ጤንነትን ልትሰጠኝ ብለህ ከተጣ ጤንነት ሊማ ሹሪበ ለተጠጣው ነው በሌላም ሐዲሳቸው ላይ ዘምዘም ውሃ መድኃኒትም ምግብም ነው ይላል በትክክል እርቦ ከተጣው ዘምዘም ውሃ ሆድ በትክክል ይሞላል በትክክል ተጨባጭ ታየኝ በሽታ አሞ ከታጠብ ከተጣው ይሻላል ሊማ ሹሪበ አላህ በሱ የተደገፈሽ ባሪያን ለሷም ለትውልድ የሚበቃን ውሃ ፈለቀላት አላህ ጥሎ የሚጥል ጌታ አይደለም አንደኛ ይሄን ሰራላት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ የእስማኤልን እናት ሐጀርን አላህ ይዘንላት ብትተወውኳሉ ለው ተረከተha ለካነት አይንን መዒና ብትሆኑ ራኮ ዘምዘሟን ባትገድበው ትልቅ ምንጭ ይሆን ነበር ይላል እሷና ትውልድ የሚጠጣው ውሃ በአላህ ላይ ለተወከለች ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት ዛሬ እናንተ ዘምዘሟን እየጠጣን ሲያመንድንበታለን ሲረበን እንጠግብበታለን በል ከዚህ አርፎ ዱዓ አድርገን ዱዓችን استجابه ያደርጋል ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ ዘምዘም ውሃን ዒልም አላህ ዓሊም እንዲያደርገን ነይተን ጠጣ ነው ዒልሙ ደረጃ ደረስነ ምን ነው ለተቅዋ ብለን ጠጣነው በነበር ያ ይሻል ነበር አንተ ዘምዘም ውሃን በትክክል ነይተህ ከጠጣው ላልከው ነገር አላህ ያደርግልሃል ይህ በማን ሰበብ ነው የተገኘው በአላህ ላይ በተደገፈችው ሐጀር እህቴ እንዴት ነሽ አንደኛ ይሄን ሰጣት ይላሉ ሁለተኛ ለሐጀር የተሰጣት ስጦታ ውሃ ተገኘ እንግዲህ ውሃ ጥያቄ ተፈታ ከዚህ ውጭ ምግብ ያስፈልጋል መጠለያ ያስፈልጋል ጎረቤት ያስፈልጋል መንደር አናኗሪ ያስፈልጋል እንደው የሚፈልቅ አይደለም ይሄ ደግሞ አላህ ሌላ ሰዎች ሰጣት የመን አካባቢ የሚኖሩ ጅርሁም የሚባሉ ጎሳዎች ነበሩ በመካ ሲያልፉ ከርቀት አሞራ አጥሎ ሰማዩን ያያሉ ምን አሉ እዚህ ቦታ ላይ ውሃ ፈልቆ መሆን አለበት እንጂ አሞራ አሊያ እንዲ ብሎ አይሰፍም መልእክተኛቸውን ሲልኩ በትክክል ማፈልቋል ህዝቦችን ጠራቸው ተሰብስበው ሲመጡ አንዲት ሴት ከምታጠው ጻል ልጅ ጋር ቆማለች ሱብሃንአላህ አላህ ግን በሱ የተደገፈሽ ባሪያ ነበረችና ግርማ ሰጣት አስከበራት መጡና ምን እንዳለው ታውቃላችሁ
ትፈቅጅልናለሽ ከጎንሽ እንድንሰፍር ውሃውንም እንድንጠቀም ትፈቅጅልናለሽ ያለች አሏት ሀጀር ደግሞ ብቻ እናት እንግዲህ ሴት ናት አቅም የላት እንዲወስደው ጥለው ቦታው መቆጣጠር ይችላል ግን አላህ ሀይባ ሰጠው እሱ ጋር የተደገፈን ባሪያ አላህ ይደለ እሱ ሀጀር ኮራ ብላ ምን አለች አንደኛ ከውሃው መብት የላችሁም የራሴ ነው አለች ሁለተኛ ለምትጠቀሙት ውሃ አጅር ትከፍላላችሁ ደሞዝ ትከፍላላችሁ ክራይ እነሱ እሺ ከፈቀርሽልንም አላሁ አክበር ፈቀደችላችሁ ከነሱ እሷ ጋር መኖር ጀመሩ እንግዲህ ቤት እዛው ተሰራ ጎረቤት ተገኘ ምግብ ተገኘ አናናሪ ተገኘ ሁለተኛ ይሄን አደረገላት ይላሉ ሶስተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልጣላትም እሷ ደንግጣ ውሃ ፍለጋ ምግብ ፍለጋ የሮጠችው ከሶፋ ወደ መርዋ 7 ጊዜ እየወጣች የተመላለሰችው ሩጫ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جعله سنة يتبع ሱና ህዝብ ትውልድ የሚከተለው ሱና አደረገው እኔና አንተ ሐጅ ብለን ሄደን ሶፋና መርዋ መሮጥ የግድ ነው መሮጥ አለብን ይሄን ሀጀር አለይሃ ሰላም የሮጠችው ክስተት ነው ሀጀር ትታወሳለች እቺ በአላህ ላይ የተመካች ባሪያ ያን ስንሮጥ ያስታወስናት ነው የምንሮጥ ሀጀር የሮጠችበት ክስተት ይያል አራይቱ አራተኛውና ትልቁ ስጦታ እቺ በአላህ ላይ በመደገፏ አላህ የሰጣት ስጦታ ይላሉ ዑለማ ከሷ አብራክና ከታላቁ የነቢያት አባት አብራክ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ዘር በእስማኤል አድርጎ ማንወጡ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍضل البشر عرفته البشريه የሰው ልጆች አይተውት ሰምተውት ከሚያውቁት በላጭ ፍጡር ከአብራክ ወጣ አፍضل المخلوق وضعت قدمه وعصا መሬትን ጠጠርን በእግሮቹ ከረገጡ ፍጡራኖች በላጭ ፍጡር ወጡ أفضل البشر فتحت لاستقباله السماوات السبع እሱን ለመቀበል ሰባቱ ሰማይ ለእንግድነት የተከፈተለት መخلوق ከማን አብራክን የወጣው ከሰይድና ሀጀርና ከነቢዩላህ ኢብራሂም በእስማኤል አድርጎ ነው የወጣው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هل ضيعها ጣላት እንዴ لا والله ما ضيعها አላህ ለባሪያው በቂ የሆነ ጌታ ነው በሱ በትክክል የተደገፈ የሱን መመሪያ ይዞ ሄደ እሱን የተመካበት አላህ ያድነዋል እህቴ ሀጀርን አይተሻል እናቶቼ ማጋ ነው የምትመኩት ማጋ ነው የምትደገፉት አላህ ይበቃንም አለይሳ አላሁ ቢካፊን አብደ አላህ በቂያችን ጌታ ነው ዑለማዎች ምን ይላሉ ይህ ተወኩል ደግሞ ተድሪብየን ነው በሂደት ነው የምታዳብረው ተወኩል አላህ ላይ ሙሉ ለሙሉ የመደገፍ ደረጃ ለመድረስ እንደ ሀጀር እንደ ነብዩላህ ሙሳ በል እንደነሱ ለመቃረብ በሂደት ነው የምታዳብረው ነብዩላህ ሙሳ በሂደት ነው ያዳበሩት ይላሉ ዑለማዎች ቁርአን እስቲንባጥ አድርገው ምን ይላሉ አንዴ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከመዲና ከተማ ኖረው ሲመለሱ ወደ ሚስር ሀገር ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ 10 አመት ቆይተው ዝናብ ነበር ወቅቱ ጨለማ ነው ንፋስ አለ መንገዱ አልታያቸው አለ ከተራራው ጥግ ጥሩ ሲና ተራራ አካባቢ እንትን አዩ ሳት አነሰ من جانب الطور ከተራራው ጥግ ሳት አዩ ከዛ ቤተሰቦቹን ቆዩኝ ያሉና ሳቱን ማየይዛ መንገድ መምሪያ የሚሆናቸው ይዘው ሊመጡ ሲሄዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛጋ አገኛቸውና ነብይ አድርጎ ዘው ሾማቸው ባናገራቸውም ጊዜ አላህ ሙዕጂዛ ወደ ፊርዓውን ይልካቸው ስለሆነ ለፊርዓውን የሚያሳምኑበት ተአምር ሊሰጣቸው ፈለገ በእጅ ያስከው በቀኝ እጅ ምንድነው አንተ ሙሳ አላቸው ይሄማ ብትሬ ነው እንዲሰራበታለሁ አለ ወአልቂ ማ في يمينك እንግዳ በቀኝ ያስከውን እስኪ ጣለው አላቸው ልክ ሲጥሉት ይህ በትር ወይም ዱላ ወደ እባብ ተቀየረ ያኔ ነብዩላህ ሙሳ ወላ مدبرا ولم يعقب ሩጠው ዙሮ መሮጥ ጀመሩ ሳይመለሱ الله سبحانه وتعالى يا موسى أقبل ولا تخف أنت موسى تملس التفرا إنك من الآمنين أنت أمان كم يهونتنا بل الآية إنه لا يخاف لدي المرسلون كان يزند ملك تنيوش يتعزى جباروش أي فرق أقبل ألاش مرحلة يمجمروا مرحلة إلى العلموش ሁለተኛው مرحلة لنبي الله موسى عليه السلام فرعون الله ሙዕጂዛ ሰጥቷቸው ይሄን ሙዕጂዛ ይዘው ሄደው ሙዕጂዛ ቢያሳዩት ዱላውን ሲጡለት እባብ ተቀየረ እጃቸውን አወጡለት እንደ ፀሐይ እንደ ጨረቃ አበራ ሊያምን አልቻለም ፍራው ይሄ ሙሳ ይዘህብን የመጣ ሲህር ድግምት ነው አናምን
እንግዳ ነገ የውሙል ዒድ በአመት ባላችን ነውታ ወይحشሩ الناس ضحى ጧት ህዝቡ ይሰብሰብ ህዝብ በመሃል እንተያያታለና ድግምት ነው ይዘመጣው እኔም ደጋሚዎችን ይጀመጣለሁ እንተያይ ህዝብ ፊት አለ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون ተንኮሉን ሰበሰበና 3000 ደጋሚዎችን ይዞ መጣ 3000 ሳሂር ይዞባቸው ካገር ያሉትን ሁሉ አሰባስቦ ይዞባቸው መጣ ከዛ እነሱም ፊት ለፊት ከሙሳ ፊት 3000 ሳሂሮች ቆመዋል ህዝቡ ፊት ነው ህዝብ ከቧል እንታምር ላይ قالوا يا موسى انت موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى አንተ ትጥል መጀመሪያ ድግምትህን ወይስኛ ቀድመን እንጣል እንጨትና ገመዳችንን አሉ قال بل القوا بل እናንተ ጣሉ ልክ ሲጥሉት فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ለሙሳ ተخيلበት ምነው ድግምት ነው ገመዳቸውና እንጨቱን ጥለው ከላዩ ላይ ውሃ ሲደፉበት የደረቀ እንጨት ገመድ እንዲ ይንቀሳቀሳል يخيل انها تسعى منقسقس مسلو لنبي موسى يعني نبي الله موسى فاوجس في نفسه خيفه موسى ትንሽ ነብዩ الله موسى ድንግጣለ አውጀስ አሐሰ ማለት ነው ሙፈሲሮች እንደሚሉት አላህ ምን አለ قلنا لا تخف انك انت الاعلى አትፍራ አንተ ነህ በላይ የምትሆን ዱላህን ጣላለች ሲጥሉት ያን ሁሉ የጣሉት 3000 ደጋሚ የጣለውን እንዳለ ድግምት እቺ አንዷ ብትራቸው ዋጥ እንደባብ ተለውጡ ዋጠባቸው ከዛም ደንግጠው ሳሂሮች ስጁድ ላይ ወረዱ ይህ ሁለተኛው ደረጃ ነው ይላል መጀመሪያው ጭራሽ ደንግጠው ሮጠው ሄዱበት ነው ሁለተኛው ነብይም ሆኖ ከተላኩ በኋላ ትንሽ ደንግጣሉ ያ ሁሉ ሲንቀሳቀስ ያን ነገር ሲል ይخيሉ ኢለይ መስሎት ነው ድግምት ድሮ መምሰል ነው እንጂ እውነትነት የለውም ሶስተኛው መርሐላ ቀድም ያሳለፍ ነው ፍርዓውን ከበስተ ቀይ ሲከተላቸው ወንዙ ከበስተ ግራቸው አለ እንዴት ይለፉ ህዝቡ ምን አለ ኢና ለሙድረኩ ደረሱብን ሊገሉን ነው ሲሉ ያኔ ሐቂቃት ተወኩል መጣች ከላ ባይኑ ምን ስማት ነይ በጭራሽ ኢነ ማዒ ረቢ ሰየህዲ አላህ የኔ ጌታ ከኔ ጋር ነው መውጫውን እሱ ይመራኛል አዩ ሶስተኛው ትክክለኛው የተወኩል ደረጃ ማለት እዚህ ደረጃ ለመድረስ ባንድ አይደለም ቁርአን ስታበዛ የአላህ ማንነት ስታቅ ለተወኩል እየተነሳሳ ትክክለኛ ወደዚህ ለመቃረብ ትችላለህ እንግዲህ እንደ አይነት ትልቅ ደረጃ ላይ ተወኩል ለመድረስ የሚከተሉት ነጥብ ማወቅ አለብን በዋዒቱ ተወኩል ብለው ጻፏቸው ዑለማዎች ለተወኩል የሚቀሰቅሱ ነገሮች በአላህ ላይ ብቻ እንድትመካ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው አንደኛ ማዕሪፈቱላህ ዐዘ ወጀል አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በትክክል ማወቅ فمن عرف ربه وجد نفسه مدفوعا إلى الإسناد إليه والتوكل عليه الله سبحانه وتعالى بتكل يوكو نفس ودى الله سبحانه وتعالى ودى ممكات بالصبتش ودى مششت ودى متقات ستقفع كنياتا فالملك كله بيد الله فطرة عالمه كلهم بالله سبحانه وتعالى سرنا وتحت سلطانه بسلطانه سرنا يبسط ويقبض يزرقال يجبتال ويؤتي ويمنع يلقسال يكمل ويحيي ويميت يقلل يكسكسال الله سبحانه وتعالى ويعز ويذل يفلقون كف يدرقوال يفلقون كتاتش مدمدوال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يسون فرد ميقرمان ميملسوا يلا يهሉ ፈጣሪ ሆነው ጌታን አላህን ስታቀው ለካሱን የሁሉ ነገር አስገኝ ለምን እሱ ጋር ልደግፍም ሚል ውስጥ ይነሳሳል በዋዒ ሚቀሰቀስ ይሄ ነው يقول الله تبارك وتعالى الله ስለተልከ علم القرآن ላይ እንዲህ ብሎናል وعنده እሱ ዘንድ ነው مفاتيح الغيب የሩቅ ነገር የገይብ መክፈቻው ቁልፉ አላህ ዘንድ ነው لا يعلمها إلا هو እሱ እንጂ ሌላ የሚያውቀው የለም ويعلم ما في البر والبحر በየብስም በውሃውም ውስጥ ያለውን አላህ ያውቃል ስንት ሺህ አሳ ስንት ሚሊዮን አሳ እንዳለ ምን አይነት ከለር እንዳላቸው ሱብሃንአላህ አላህ ያውቃል መሬት ላይ ያለ ጉንዳል ሰው ተንቀሳቀሽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጠቅላላ ያውቃቸዋል وما تسقط من ورقة ምንም ቅጠል እኮ ከባህር ዛፍ ከዛፍ ላይ ተቆርጣ ከየትኛው ማትክል ተቆርጣ አትወድቅም إلا يعلمها الله ያወቃት ቢሆን እንጂ
እንግዲህ ዓለም ላይ ስንት ሺህ ዛፍ ስንት አይነት ቅጠል አለ አውስትራሊያ በረሃ ላይ ጃፓን በረሃ ላይ ኢትዮጵያ በረሃ ስንት ነገር አለ በንፋስ ተቆርጦ የሚወድቅ ቅጠል የምትወድቅበትን ቅጠሏን ቦታውን ምን ያውቀዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲነት ጌታ ነው ወላ ሐበትን ብናኝ እንኳን የለም في ظلمات الارض በጨለማ ቦታ ላይ ወላ ረጥብን ወላ ያብስን ደረቅም እርጥብም የለም ኢላ في كتاب مبين ግልጽ ከሆነው መጽሐፉ ላይ የተዘገበ ቢሆን ይታወቃል ከአላህ ወቀት የሚያመልጥ የሚወጣ ነገር የለም እዚህ ሁሉን አዋቂ የሆነ ጌታ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قال العلماء علماء من يلالو الله يعلم يقال ما كان يهونون يقال يالفو باست وما سيكون لو دفيت የሚሆነው ፊውቸርን ያቃል وما لم يكن لو كان كيف يكون ያልሆነው ቢሆን ኑሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል الله يعلم ما كان يالفو وما سيكون لو دفيت የሚሆነው وما لم يكون لو كان كيف يكون الله اكبر الله ሁሉንም ያውቃል አንድ ጥይት ሰውየው ተተኩሶ ቢስተው ቢመታው ኑሮ እንዴት ይሞት እንደነበር ግን አላህ ያውቃል ያለፈን ያውቃል የሚመጣን ያውቃል ያልሆነን እንኳን ቢሆን ኑሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ ያውቃል ሁሉን ነገር ይሆነ ዓሊም ነው ስለዚህ አንተ ሁሉን ነገር የሚያጌታ ላይ ብቻ መደገፍ እንዳለብህ ውስጥ ያ አላህን በተውሂድ በትክክል ማወቅ ማዕሪፈቱላህ عز وجل قل بل الى الله سبحانه وتعالى غير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء بلاچው ከአላህ ውጭ ሌላ ጌታን ረዳት ፈልጋለሁ እንዴ አላህ የሁሉም ነገር ጌታ ሆኖ ይያለ አንተ የምትለምነው ቤተ ዘመድም ይሁን ምንም ድንጋሚውን እንጨት ይሁን የሁሉ ነገር ጌታ አላህን አትጠይቅም እንዴ አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልዘማ ማለህ እንዴ نعم አላህን በትክክል በስሞቹ በተግባራቶቹ ተውሂድን በትክክል ማወቅ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንድትደገፍ ከሚቀሰቅስ ነው ثانيا ሁለተኛው من بواعث التوكل معرفة الإنسان بنفسه የሰው ልጅ ነፍሱን ማንነት በትክክል መረዳት وعجزه ደካማነቱ معرفة الإنسان بضعفه ومحدودية علمه وإرادته وقدرته የሰው ልጅ የእውቀቱ ውስንነት የኃይሉ ውስንነት ምንም እንደማያውቅ ደካማ መሆኑን ሲረዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይደግፋል لا يعلم متى يموت መቼ እንደሚሞት የሰው ልጅ ያውቃል ደካማ ፍጥሮች ይሆነ ነው አላህ ولا اين يموت የት እንደሚሞት ማያውቅም ولا كيف يموت እንዴት እንደሚሞት አያውቅም በጥይት ነው የሚሞተው ታሞ ነው የሚሞተው መንገድ ላይ ነው የሚሞተው አያውቅም ይህን መሆኑን ሲረዳ ومن هنا يعلم الانسان حق العلم በትክክል ይረዳል ويوقن حق اليقين እውነት ይላል በእርግጠኝነት አላ ሐውለ له ولا قوه الا بالله በአላህ እንጂ ምንም ኃይልም ብልሃት ምን እንደሌለው ይረዳል ራስ ግን እኮ والله በትክክል ስታሰነት ነው እንዴት ደካማ ፍጡር እንደሆንክ ትረዳለህ ትንሽ ኪሎ ሜትር ድትደክማለህ ታለክልካለህ ከደካማነት የተነሳ ኃይል ለማግኘት እንቅልፍ ካልተኛ ኃይል አታገኝም ወድቀህ ነው እንቅልፍ እዛው ደፍቶ ከዛ ኃይል እንደገና ይዘህ የምትነሳ ደካማ መሆኑን ሲያቅ ለሊት ተኝቶ ይጠብቀው ወደ ነበረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ራሱን መረዳቱ فما به من نعمة العلم ونعمة القدرة ونعمة الحياة والوجود فهي من الله وبالله كالسوزند يمنورم يمجنيتم يعلمم يعلم شلوتا بينور كمان يتستو كالله نيو لا صدق وما بكم من نعمة فمن الله الله مدنا من القرآن كنا انت زند منم صدق كاله هي صدق كمان يتستاچو كالله سبحانه وتعالى نو يقول علماء من يقولوا إن معرفة الإنسان بنفسه يسول جكو راس بتكل مرداته باب إلى معرفة ربه جيتاون انديك بر كفتلتان ولهذا قال العارفون يا الله مرت وليوش من قالوا من عرف نفسه نفس بتكل يوقات فقد عرف ربه الله أن يقول دكاب ما نتك ستاك من كباكب هايل اندالو استير ردان ይህ من بواعث التوكل በአላህ ላይ ብቻ እንድትመካ ከሚገፋ ከሚቀሰቅስ ነው وكان مما علمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته في علاج الكرب والضيق ጭንቀት ሲይዘን ስንወጠር ሲጠበን መፍትሄ ብለው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመታቸው አንድ ዱዓ አስተማሩ
ምን አሉ የሰው ልጅ ማንነቱን የሚገልጽ ዱዓ ነው ወላሂ اللهم አንተ ጌታዬ رحمتك ارجو እርዳታህን እከጅላለሁ فلا تكلني الى نفسي طرفة عين ለራሴ ለነፍሴ ራሴ ትንሽ ያይን ጨረፍታ እንኳን እንኳን እንዳትወይ ጌታዬ አስልህ لي شأني كله ጉዳዩን ላስተካክል ብዙ ችግር አለብኝ ቤተሰቤ ውጭ አቅም የለኝም በእኔ የሚሰራ ነገር የለም لا اله الا انت በሐቅ የሚገዙት ካንተ ውጭ ደግሞ ጌታ የለም ብሎ አሉ رواه ابو داود ዱዓው በትክክል ስትረዱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩ ምንም ኃይል እንደሌለን የሚያስረዳ የሰው ደካማ ፍጡር ነው ጌታው ካላገሰው ደካማ ተራ ፍጡር ነው የሰው ልጅ واوصى لابنته فاطمه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፋጢማን እንዲሲሉን ወሲያ ይሰጣል ይሄን ዱዓ በያለት ይሄ ዱዓ ራሱ የሰው ልጅ ደካማነት የሚገልጽ ዱዓ ነው يا حي يا قيوم انت حي حي بنفسي يا قيوم قائم بنفسي مقيم لغيري براسي تبقى براسي قوم قيتاوي برحمتك استغيث باذنك رداتان لمنالو اصلح لي شأني كله ሁሉ ሁኔታዬን አመቻችልኝ ሪዝቄን አስፋው ልጆችን ሳልህ አድርጋቸው ስንት ጉዳይ አለብኝ ስንት ልጆችን ለትዳር ወፈቀልኝ ለኔ ሚስቴን ሳልህ አድርግልኝ እኔን ጥሩ ሰው አድርገኝ አስልህ لي شأني كله ሁሉን ጉዳይን አስተካክልልኝ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ለራሴ ነፍሴ ለራሴ እንዳትተውይ ትንሽ እንኳን ብትሆን አንተ ደጋፊ አላሁ አክበር የሰው ልጅ ደካማ ፍጡር ነው ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይለናል ያ አዩሃ الناس እናንተ የሰው ልጆች ሆይ አንቱሙል ፉቀራኡ ኢላላህ እናንተ ወደ አላህ ዘንድ ደሃዎች ናችሁ والله الله هو الغني الحميد الله ሀብታሙ የተብቃቀውና مسكون الله سبحانه وتعالى የሰው ልጅ በአጠቃላይ ደካማ ፍጡር ነው ይሄን ማንነትክን ስታቅ الله سبحانه وتعالى ለመጠጋት እንዳለበት ይቀሰቅሳል በዋዒፍ التوكل ለዛ ነው قال العارفون صالحዎቹ ምን ይላሉ المتوكل كالطفل تماما الله ላይ የሚደገፍ ሰው ማለት ትክክለኛው መገለጫው ልክ እንደ ህፃን ልጅ ነው ያ ህፃን ልጅ لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه ይሄ ህፃን ልጅ ከናቱ ጡት ውጭ የሚጠጋው ነገር የለም ሲረባው ወደ እናቱ ጡት ነው የሚዞረው ሲያም ወደ እናቱ ነው የሚዞረው ከናቱ ጡት ውጭ ሌላ የሚመገብበት በር የለውም የሚታየው የሷ ጡት ብቻ ነው ልክ ሙተወኪል ወከذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه በአላህም ላይ የሚደገፍ ትክክለኛ ባሮች የሚደገፉት ወደ አላህ ሌላን የሚጠቅም የሚጎዳቸው ነገር ከአላህ ውጭ ስለሌለ ስለዚህ አንድ ሰው ማንነቱ ማወቁ ደካማ ተራ ስጋና ደም አጥንት መሆኑ ሲያቅ ኃያል የሆነውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ثالثا ሶስተኛው ለተወኩል የሚቀሰቅሰን የሚገፋን ነገር المعرفة بفضل التوكل يتوكل فضل درجة ማወቅ توكل درجة ምንድነው وفضل اهله توكلا በተወኩል ላይ ተወኩል ያዙ ሰዎች ደረጃቸው ፈድላቸው ምንድነው وما وعدهم به من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة اللهم سبحانه وتعالى በትክክል ሱለ ለተደገፉ ሰዎች የገባላቸው ቃል ኪዳን ሲያቅ ለተወኩል በአላህ ላይ ለመደገፍ ይቀሰቀሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ ላይ ለሚደገፉ ሰዎች ምን እንዳዘጋጀ ሲናገር ምን ይላል ومن يتوكل على الله بالله لي ميدغف سو فهو حسبه الله بكيو اني بقالو الله እንደሚ በቃ ስታቅ فضلን ስታቅ ከሱ ውጭ ሌላ መደገፍ አትፈልግ ሌላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ምን ይላል ان الله እኮ يحب المتوكلين እሱ ላይ የሚደገፈው ምእመናንን ይወዳቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የአላህን ውዴታ ለማግኘት ስትል ከዱንያዊ ጥቅም ውጭ አላህ ላይ መደገፍ እንዳለበት ተረዳል فضሉን ማወቅ رابعا አራተኛው ለተወኩል የሚቀሰቀሰን ነገር معرفة بأحوال المتوكلين ومعايشة المتوكلين የሙተወኪሎችን ታሪክ ማወቅ ከነሱ ጋር ከነዚህ ደጋግ ሷሊሆች ጋር አብረህ መኖር ተወኩል ላይ እንድትበራታ ይረዳል إن معرفة سير المتوكلين على الله من أعظم ما يقوي القلب المتردد في الاعتماد على الله والتوكل عليه والتفويض إليه
የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ ጋር ይደገፉ የነበሩ ደጋግ ባሮችን ታሪክ ማወቅ ቅድም ያሳለፍናቸው ታሪኮች ማለት ነው የሰው ልጅ አላህ ላይ እንዲደገፍ ይቀሰቅሰዋል ይገፋዋል እንደነሱ ለምን አልሆንም ሲል እንዲነሳሳ ያደርገዋል በተለይ وعلى رأسهم سيد المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم በተለይ የነብዩ صلى الله عليه وسلم ታሪክ ማወቅ አላህ ላይ የነበራቸው መተማመን كلا إن معي ربي እንዳሉ ሙሳ ነብዩ صلى الله عليه وسلم ምንድነው ያሉት لا تحزن إن الله معنا الله እኮ ከኛ ጋር ይህን ታሪካቸውን ማወቅ የደጋግ ሰዎችን ታሪክ ማወቅ ተወኩል እንድትገፋፋ ያደርጋል روى مسلم وأحمد إمام مسلمنا إمام أحمد بزجبت سجبالي عندي نبياتنا صلى الله عليه وسلم كهنا طورنة لسيملسو كصحابو تشاتشو ليت بلو كونت زافت تنيتوال صحابو تشراك بلو تنيتوال سيفاتشون كزافات قانتلتلواتال فجاء عدو يتسلل عند تلات ياسسمت يسلل كزام نبيو ياسكمتون سيف عن السنة زافو لي አንገታቸው ላይ አድርጎ ነብዩ ሲነቁ ሰይፍ አንገታቸው ላይ ተደርጓል ከዛ ይሰው ምን አላቸው ያ ሙሐመድ من يمنعك مني አንተ ሙሐመድ ከኔ የሚያድንህ ማን ነው ንገረኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰይዱል ሙተወኪሊን ወአላህ ላይ የተመኩት ነብያችን ምን አሉ አላህ ነው የሚያድነኝ ይሄ አላህ ከረሱል አፍ ሲወጣ አሰቡት ከባድ አላህ ይሰው እጁ ተርገፈገፈና ሰይፉ እጁ ላይ ወደቀ ነብዩ ጀግና ነበሩ ሰይፉን ከእጁ ላይ መሬት ላይ አነሱና አንገቱ ላይ አድርገው ምን አሉት ወአንተ من يمنعك مني እሺ አንተ ማን ነው ከኔ የሚያድን ማን ነው የሚከላከልልህ ይህ ሰው ምን አለ ያ ሙሐመድ ኩን ኸይረ አኺዝ አንተ ሙሐመድ እባክህ ጥሩ ያጅ ጥሩ ተንከባካቢ ሆን ኢቴኪቲዚ እንድቀስ አድርገህ ያዘኝ አላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስከትለው ምን አሉት አተሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአኒ ረሱሉላህ ከአላህ ውጭ በሐቅ የሚገዙት ሌላ ጌታ እንደሌለ እኔም መልእክተኛው መሆኑን ተመሰክራለህ እንዴ አለ ይህ ሰው አልፈለግም ቃለ ላ ይሄንም አላደርግም አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስላም ውስጥ ዲን ላይ ማስገደድ የለም ላ ኢክራሃ ፊ ዲን አምኖ መርጦ ነው የሚመጣበት ይሄን ውብ ዲን ነብያችን ለወደፊት ከሌላ ጠላት ጋር ተሰልፎ እሳቸው እንዳያጠቃቸው ቃል አስገብተው ይህን ሰው ላኩት የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወኩል አያችሁ ይህና መሰል ታሪኮችን ማወቅ እንደዚህ አይነት የደጋግ ሙተወኪል ሰዎችን ታሪክ ማወቅ በአላህ ላይ ሙተወኪል እንድንሆን ከሚገፋፋን ከሚቀሰቅሰን ነገር ነው ኢንሻአላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላይ ከመመካት የሚያግዱ ነገሮች እነማን ናቸው ሰውየው ተወኩልን የህይወቱ መመሪያ እንዲያደርግ ከሚያግዱት ነጥቦች ውስጥ አዋኢቁ ተወኩልን የሚያግዱ ነገሮች ይባላሉ አወለን አንደኛ الغرور بالنفس በራስ ላይ መተማመን በራስ ላይ መኩራት ومن عوائق التوكل اعجاب المرء بنفسه በነፍስ ላይ መተዓጀብ ለራስ በቂ እንደሆንክ ማሰብ ደካማ መሆንክ መርሳት يحسبون انهم استغنوا عن الله تعالى እነዚህ አይነት ሰዎች ከአላህ እንደተብቃቁ ያስባሉ كما قال سبحانه اللهم قرآن ላይ ስለዚህ ሰዎች ሲናገር ምን አለ ከላ የሰው ልጅ ስርዓት ያደርግ ይከልከል ان الانسان لا يطغى የሰው ልጅ ደንበር ያለፈ ነው አራአሁ استغنى የመጥበቡ መነሻ ደግሞ ምንድነው ራሱ እንደተብቃቃ አድርጎ ማሰቡ ነው فسبب طغيانه رؤيته لنفسه في حالة الاستغناء عن غيره ከሌላው እንደተብቃቃ አድርጎ ማሰቡ ነው وربما توهم انه مستغن عن ربه جل شأنه ከዚህም አልፎ ከሰው አልፎ ከራሱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንኳን እንደተብቃቃ ማሰብ ይጀምራል የሰው ልጅ ኩራት ይወጥረዋል የኖህ ልጅ ነብዩላህ ኖህ ቅድም እንዳሳለፍነው ህዝቦቻቸውን ለብዙ ዓመት ዳዕዋ ተርተው አልሰማቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝናብ አውርዶ ማጥፋት ከታች ከላይ አፍልቆ ሊያጠፋቸው ሲል ልጃቸው የቤተሰባቸው ክፍል ነውና እንዲድንላቸው ያ ቡነየር ከማና ናከኛ ጋር መርከብ ላይ ተሳፈር እንድትድን ሲሉት እሱ ግን እሳቸውን አልፈልግም በራሱ ተኩራራ ሰአዊ ኢላ ጀበል ያሲሙኒ ሚን አልማ አኮ ደሚያድነኝ ሌላ ተራራ ላይ ይወጣሉ እዚች ካንተ መርከብ ላይ ሊወጣ ነው لا عاصم اليوم من امر الله الا ما رحم الله ካዘነለት ውጭ እዚህ ጉዳይ የሚያድን የለ ናባክ እንቢ በዚህ ንግግራቸው ላይ فحال بينهما الموج فكان من المغرقين ከመሃላቸው ላይ ማዕበል ቁርጦ ለያቸው እሱም ከሰማጮች ነበር ተቆራራ በነፍሱ
በቃኝ ሁሉ ነገር አለ በራስ ተብቃቃው ብሎ ማሰብ ከተወኩል የሚያግደን ዋናው ነጥብ ነው ቃሩንን እንውሰድ ከሙሳ ህዝቦች ነው የነበረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለቃሩን በሙሳ ዘመን የነበረውን ሰው ብዙ ሀብት ንብረት ነበር የሰጠው ወአተይናሁ ሚነል ኩኑዚ ማ ኢነ መፋቲሐሁ ለተኑኡ ቢልዑስበቲ ወልልቁዋ ለቃሩን አላህ የሰጠው ድልብ የኢኮኖሚ የገንዘብ የሀብት ብዛት የካዝናዎች የመክፈቻ ቁልፍ መብዛቱ በጠንካራ ጡንቸኛ ጎረምሶች ነበር የሚያዙ ይመብዛቱ ይህም ብሪዞ ከልክ በላይ መደሰስ ጀመር فقال له قوم ህዝቦቹ ምን አሉት لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين በጣም አትደሰት ከልክ አልፈ አላህ በጣም ደንበር አላፊዎችን አይወድም አሉት ሌላ ምን አሉት وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الله በሰጠህ ርዝቅ ላይ አኺራን ሸምትበት እባክህ አሉት واحسن كما احسن الله اليك ማለት እባክህ አላህ እንዳሳመረልህ ኢኮኖሚ አደላድሏል ጥሩ ሁኔታ ነኝ ያለ አንተ ማሳመር ለሰው ስጥ ጥሩ ሰው ሆን ولا تبغي الفساد في الارض مريت لي بكلتنا አታምጣ ان الله لا يحب المفسدين الله በካዮችን አይወድም ቢሉት ሊሰማ አልቻለም ምን አለ قال انما اوتيته على علم عندي ይሄ እኮ የተሰጠውት የራሴ ጥበቤ አላህ ምናምን የሰጠኝ አይደለም አላህ ሰጥቷል ስጣት በሉ የራሴ ታክቲኬ ነው አሁን በዘመኑ እንደሚባለው በመርሃ ግብራችን ስርዓት በኔ ጥረት ጀግኝ የሰርች ያንተ አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢሰጠ ሰበቡን አድርሳ ሊሆን ይችላል እንዲህ ብሎ ሲኩራራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ነው እንደ ነገሩ አለ فخسفنا به وبداره الارض እሱን ያለበትንና ንብረቱን እንዳለ መሬቱን ደረመስነው አላህ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله كالله ውጭ እኮ ሊረዳው የቻለ አካል አልነበረም وما كان من المنتصرين ከኛም ዘንድ የሚረዳ ባሪያ አልነበረም እኛም እንረዳው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዛዥ የሆነን ባሪያ ነውና ስለዚህ ነፍስ ላይ እኔ ራሴ የተብቃቃው ነኝ ብለህ ማሰብ አላህ ላይ እንዳትመካ ያግዳል ከዚህ ስሜት መቆረጥ አለብን በዘመናችን አንድ ዓሊም ኪታባቸው ላይ ምን ይላሉ አንድ ሀብታም ነበር ይላሉ በጣም ከልክ በላይ ደንበር ያለፈ ሲያልፍ ሰዎች ተው ጊዜ እንዲሆን ተገላባጭ ነው ዛሬ መሽቶ ከሆነ ነገ ወድቀት ቀራለ ሲሉት ባክ አላቸው قال ان عندي اموالا تكفيني اعمارا بعد اعمار እኔ እኮ ያለኝ ገንዘብ አመት ከአመት ቢተካከል ይበቃኝ የሚችል ነው ያለኝ وهي تزيد ولا تنقص ደሞ ብሬ ሳይ ሁሌ እየጨመረ ነው ولو أن الفقر ركيب جوادا سريعا لمدة سنة أو أكثر ليلحق بي لم يستطع دهنتكو تنكر فرس يزو يقال هني لي درس بيروت لبوزو عمتات لي درس بنيا يجيل باكني من ما ينكعني مال الله قنين صواردو يقول المحدث تناغاريو ينزقب يزقبو سو من الهل لقد عشت نور قال حتى رأيت هذا الرجل إن سوق بحياة يقبل الصدقة من بعد من كانوا يعملون عنده أجرا السوق أطروا يسرات شو كنبروا سوج صدقة سيقبلوا الله يوتال يغرور بالنفس كون يتبقون هون عندوش مريت اندمي رقطوت يساسنال من سينترارات هيوال እንዲህ አይነት ውስጥ ካለ በነፍስ ተብቃቃው የምትልከው ከተወኩል ይራክሰው ነው በተው አላህ ላይ አትደገፍም መውደቂያ መጨረሻ ደግሞ አሳዛኝ ነው የሚሆነው ثانيا ሁለተኛው ከተወኩል የሚያግደን ነጥብ ምንድነው الركون الى المخلوق ወደ ፍጡራን الى الخلق ወደ ፍጡር መደገፍ አንድ ሰው ከሀብታም ቤተሰብ ሊወለድ ይችላል ያባቱን ሀብት ይመካል አላህ የሚባል በጭራሽ ተዛይለው ትልቅ ባለ ስልጣን ዘመድ ይኖረዋል እዛ ላይ ይመካል ባሏ እኮ ኮሚሽነር ነው ባሏ እኮ ሚኒስተር ነው ይላል አኺ ሚኒስተር ሰው ነው ያ አኺ ልክ በፍጡር ላይ መደገፍ አላህ የሚባል ተዛይለው እኔ እኮ ዘመድ አለኝ ባለ ስልጣን ይላል ወይም አሜሪካ ውጭ ልጅ ይኖረዋል በዛ ነው የሚደገፈው አላህ ሪዝቅ ስጠኝ አላህ እንዲያረግ ያ ልጅ እንዳይከፋበት ያ ልጅ ሁሌ ችግር እንዳይደርስበት ነው የሚያስበው እንጂ አላህ ላይ የሚባል ተወኩል የለም አላህ ይረዝቀኛል አላህ ነው ጠባቂ የሚባል የለው ሀብታም ባለ ስልጣን ዘመድ ካለ እሱ ጋር ነው የሚመካው فهو يظن قالوا قويا بقوته በእነሱ ኃይለኛ እንደሆነ ማሰብ ይጀምራል مستغنين بغناهم በሀብታቸው ሀብታም እንደሆነ ይሰማዋል فلا حاجة له الى التوكل على الخالق الله ላይ መደገፉን ያቆማል وقد توكل على الخلق
خلق ላይ ተደግፎ አለ ይሰው ከአላህ ላይ መደገፉን ይህ ሰው ይተዋል ምን ነው ሰዎች ላይ ተደግፏል ፍጡራን ላይ ነው ይሄ ሰው የተደገፈው ናሲያን ቀውል አላህ ተባረከ ወተዓላ ይሄን የአላህን ቃል ረስቶ ነው إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم እናንተ እኮ ከአላህ ውጭ የምትጠሯቸው እርዱን የምትሏቸው እንዲያግዝ የምትመኘው ሰው እኮ እንዳንተ ዒባድ ፍጡር ነው وكل شيء إلا آتي الرحمن عبدا ሁሉም ነገር ፍጡር ነው በቃ እናንተ የምትጠሯቸው ነገሮች ሁሉ ምንድናቸው ፍጡራን ናቸው ላንተ ሊጠቅሙ ሊጎዱ አይችሉም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ምን ይላል በሌላ ቁርአን ላይ وتوكل على الحي ያው በሆነው ጌታ ላይ ተደገፍ الذي لا يموت ما يموت በሆነው ያው በሆነው ጌታ ላይ ተደገፍ ይላል ዑለማ ምን ይላሉ لا ينبغي لمؤمن أن يلتفت إلى الخلق بعد هذه الآية ይሄን አንቀስቀስና በኋላ ለሙእሚን ወደ ፍጡር ሊዞር አይገባው ምትደገፍበት ማንም ነገር ሟሽ ጠፊ ነው ሰው በለው ሀፍታም በለው ንብረት በለው ይጠፋል ማይጠፋው አላህ ጋር ተደገፍ ሶስተኛው በአላህ ላይ ከመደገፍ ከሚያግዱ ነጥቦች ውስጥ حب الدنيا والاغترار بها الدنيا كلك بلاي مافكر بالدنيا فكر مسكر ومن موانع التوكل على الله كالله عليه كمدقف توكل كما درك كاجدو نطبوچ ውስጥ الاستغراق في حب الدنيا بالدنيا فكر لي ጥልቅ ብሎ መጥፋት والتعلق بشهواتها وزينتها بالدنيا بالጭጭ ነገር ላይ መዋጥ ልቡ በዱንያ ይሞላና አላህ የሚባል ትዝ አይለው ሁሌም ሰርቶ ሀብታም ነገ መኪና መቀየር ነገ ቤት መስራት ሁሌ ዱንያ ላይ አላህ የሚባል ዞር ብሎ እንዲያስታውስ ረፍት አይሰጠው እንዲህ አይነት ሰዎች አስፈልጉ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙእሚኖች ምን አለ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ከኛ ግሳጼ አላህን ከማስታወስ ከራቀው ሰው ራቅ አንተ መሐመድ عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا የሚፈልጋት ዱንያን ብቻ كندزي አይነት ሰዎች ራቅ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لقد حذر الله تعالى عز وجل الله سبحانه وتعالى الدنيا እንድንጠነቀቃት ቁርአን ላይ ያሰናል يقول من ይላል ان وعد الله حق يا الله ቀጠሮ እውነት ነው ሞት ይመጣል ቂያማ ይመጣል فلا تغرنكم الحياة الدنيا ዱንያ ትሸንግላችሁ ولا يغرنكم بالله الغرور شنغايوم شيطان አይሸንግላችሁ እናንተ ወደኔ ተመለሱ ወደኔ ተመኩ ይለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደመጨረሻ ማሳሰብ የምፈልገው ዋናው ነጥብ ሰበብ ላይ እንዳያችሁት ፕሮግራማችን ላይ ሰፊ ትኩረት ሰጠነዋል ምክንያቱም ምንድነው ሙስሊሞች ሰበብን በትክክል ባለማድረሳችን የሰበብን ትክክለኛ ሐሳብ ባለመረዳታችን ከብዙ ነገር ወደ ኋላ ቀርተናል ማወቅ አለብን አላህ ተፈጥሮን ከሰበብ ጋር ነው ያያዛት የተፈጥሮን ህግ አክብረን መሄድ አለብን አባቶች የሚናገሩት አንድ ቀልድ አለ አካፍያችሁ ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ይሆናል ይሄ አንድ ወጣት መጣና ከአለፉት አባቶቻችንስ መጣና ያ ሸኸና ሸኻችን ወይ ዱዓ አድርጉልኝ አላህ ልጅ እንዲሰጠኝ አላቸው ሸኹም በጣም ይወዱት ስለነበር ኢንሻአላህ እስኪ ወደ አላህ ዱዓ አድርግልሃለሁ ብለው ተዱ ያው ይቻላል ሷሊህ ሰው ስታይ ዱዓ አድርግልኝ ማለት ይህ ሰው ለብዙ ጊዜ ቆየ በአመቱ መጣና ደግሞ ያ ሸኽ ልጅ ወለድ ካሉት አልወለድኩም እባክዎት ዱዓ አድርጉልኝ እስኪ ኢንሻአላህ ዱዓ እናደርጋለን ሌላም በሚቀጥለው አመት መጣና ዘየራቸው ልጅ ወለድክ እንደ ያልወለድኩም አረ ዱዓ አድርጉልኝ ሸኹ ጨነቃቸውና ድንገት ባለቤት የማህፀን ችግር አለባት የልጅ አለመውለድ ችግር አለባት አሉት ይሄ ወጣት ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ ያ ሸኸና انا ما تزوجت امراه እኔኮ ባለቤት የለኝም እኮ ሱብሃንአላህ አያችሁት ይሄ ሰው ባለቤት ሳያገባ ልጅ ይፈልጋል ሳይዘሩ ማጨድ መመኘት ማለት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ይሄ ባለቤት ማግባት ሚስት ማግባት ሰበቡ ነው ከሱ አላህ ልጅ ይሰጣል የመጀመሪያውን እርምጃ መራመድ መቻል አለብንና ይህ አባቶች የሚያስቁን ታሪክ ነው ሌላው ማስታወስ የምፈልገው ሰበብ ማዝ እኛ ጋር የተጣለ ግዴታ ነው ማዝ አለብን ነገር ግን ሰበብ የምንይዘው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ አድርገን እንድንይዘው የፈለገውና የፈቀደውን ነገር ብቻ መሆን አለበት ለምሳሌ እንበል ሰውየው ታመመ ከኒና ቢወጥ ሰበብ ነው ትክክለኛ ድርሷል አመመኝ ብሎ ግን ለጅን ቢያርድሳ ጠንቋይ ቤት ቢሄድሳ ሰበብ ነው ብሎ ይህ ሽርክ ነው ከኢስላም ያስወጣናል ሰውየው አመመው ቤቱን ቡና ሰላፈላበት ቀርቼ ነው በሚል ሐሳቦት ቡና ካፈላ ይህ ወደ ከኢስላም ውጭ ሆነ አመለካከት ነው የሚሆነው
ሰበብ የምንይዘው አላህ ሰበብ እንድንይዘው ያዘዘንን ነገር ብቻ ነው ተግባባን ይህ በትክክል መረዳት መቻል ይኖርብናል ኢንሻአላህ ሌላ ወንድሞችን ሳላመሰግን ማላልፈው ያው አንዳንዴ ቀረጻ ላይ ድካም ስለሚኖር ዘለቱል ሊሳን የመላስ ማምለጥ ይኖራል በባለፈው ሸሪጣችን ላይ አሚና ረዲየላሁ ዐንሃ ያልኩት አባባል ይህ ስተት ነው ሊታረም ይገባል አሚና ብለን ነው ልናልፈው የሚገባ የጠቀሙኝ ወንድሞች አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው እኔም አስአሉላህ يغفر لي ويرحمني سيدنا عمر بن عبد العزيز من يلالو رحمه الله امرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا التوكل بك اللهم ارزقنا الثقة بك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم علمنا الإخلاص والتوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته